ਧਨਾਸਰੀ महला भाव है, संकेत है, सेध है कि गायन करने वाले जिहड़े प्रेमी जन ने वो इस शब्द नूं धनासरी राग दे विच जे गायन करन तां फिर की बात होवे। रहाऊ दीआं पंक्तियां विच सतगुरु महाराज बचन करदे ने, साधु संग भजो गोपाल, आन संजम किछ ना सूझै, ये जतन काट कल काल। जे मैं इं आखां ये अज दा संदेश है सानू सबना नूं, जिहड़े तुसीं बैठे होए हो, जुड़े होए हो, जिहड़े दर्शन करन वास्ते आ रहे हो ते इकागर चित सरवण करदे पए हो, या जिहड़े नमस्कार करके जा रहे हो, सारे ध्यान रखियो जे असां ने घरां विच जाना है। घर विच पहुंचिया होया सानू घरदियां ने पुछना है की लैके आए हो साडे वास्ते। बिना शक इथों कोई कंघे खरीद के लै जाएगा, वधिया वधिया कोई होर चीज़ां वस्तुआं खरीद के लै जाएगा, लेकिन आ जिहड़ी अमोलक वस्तु है कि अज दे दिन सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू फरमान की कीता है। इस फरमान नूं, इस वचन नूं चेते रख के जाना चाहिए है और ये जाके अपने परिवार के, अपने बच्चों की झोली में पाना चाहिए है, जरूर बर जरूर। सतगुरां ने आखिया साधु संग भजो गोपाल, प्यारिओ गोपाल नूं भजो। गोपाल नाम है जो सारियां दी पालना करने वाला है, सारे जीवां की, सारी सृष्टि की पालना करने वाला है। उसनूं भजो, भजो तो भाव है उसका भजन करो, उसनूं चेते करो, उसनूं याद करो, उसके गुणों का, इन्हां गुणों का ध्यान करो। और विशेष तौर पर ध्यान दिवाया पातशाह ने गोपाल। और जिवें मैं बेनती की है, गोपाल शब्द का अर्थ है पालन वाला। ये सब तो पहली बात है, हर सिख दे हिरदे अंदर ये गल टिक जावे कि परमेश्वर जो है, करतार जो है, वो ही साडे सबरां दी पालना करने वाला है। असीं समझते हैं भली प्रकार कि पिछले 2 साल किन्ने संकट विच लंघे ने, जदों लगातार मोर्चा लगा रहा, साडे किसान भाई लगातार जाके दुखों ते सुखों का, गर्मी और सर्दी का सामना करते रहे। भाव की सी, मकसद की सी कि साडा जिहड़ा खान पीन है ये अडोल होना चाहिए, लगातार चलता रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। जद्दोजहद करनी मनुखों का इतिहास है, मनुखी इतिहास है, लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू फिर भी चेते करवाया है, ध्यान रखियो जे ना दादे देहंद आदमी, ना सपत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कुई, एक तुई, ना रिज्क दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे देहंद सुई, एक तुई। सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब जी ने बचन किया, ना रिज्क दस्त आकसे, साडा रिज्क, साडी रोटी किसी बंदे दे हथ विच नहीं है, हमारा एक आस वसे। असी सारे जो हाँ उस एक करतार दी आस ते हाँ। वाहिगुरू जी ने जिहड़े सानू सबरां नूं देण वाले ने, भाई साहब होरां ने आसा की वार सरवण करवाउंदियां होइयां सानू आखिया ना, पुरखां बिरखां तीर्थां तट्टां मेघां खेतां दीपां लोहां मंडलां, हाँ जी, सबना की गिनती करके तो फिर आखते ने, सो मित जाने नानका सरां मेरा जनता, नानक जंती उपाय कै संभाले सबना। हुण सारी दिहाड़ी की किरत विरत करके, भज दौड़ करके जिस वेले असीं शाम नूं फिर जुड़ते हैं, गुरु पातशाह का हुक्म है जुड़ो, रहरास साहब का पाठ करो। और जिस वेले असीं फिर पाठ करांगे, सोदर का पाठ होएगा, सुन वड्डा आख है पढ़िया जाएगा, आखां जीवा विसरै मर जाऊं पढ़िया जाएगा, हर के जन सतगुर सतपुरखा पढ़ांगे तो फिर पंजवां शब्द की आवेगा,
ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੀ ਉਪਾਏ, ਤਾਂਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਮ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਦਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ? ਕਿ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਉਪਾਏ ਠਾਕੁਰ, ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਬੰਦਾ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸਕਾ ਦੀਆ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਏ ਆਏ। ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਾਜ਼ਿਕ ਰਿਹਾ ਕੁਨ ਰਹੀਮ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ, ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾਰ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਸੇਮ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛੁ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਆਨ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ, ਸੰਜਮ ਮੈਂ ਨਾ ਯਤਨ, ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਵੀ ਐਸਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ।
सिर्फ इस यतन दे नाल, करतार दे अगे अरदास करन दे नाल ही साडे जिहड़े जीवन दे दुख ने उन्हां दुखां दी निवृत्ति हो सकदी है। साडे जिहड़े बंधन पए होए ने दुखां दे, भुखां दे, भौत, डर दे, भरम दे, ये सारे बंधन कट्टे जा सकते हैं। तो आओ आपां इस ख्याल की सतगुरु महाराज ने जो आप व्याख्या की है, पंचम पातशाह गुरुदेव जी ने बाकी पदां विच आपां उसनूं विचारन दा यतन करिए। और चेते रखना साधु संग भजो गोपाल, आन संजम किछ ना सूझै, यह जतन काट कल काट। मानयोग भाई साहब होरां नूं बेनती है, भाई सतिंदर सिंह होरां नूं प्यार नाल सानूं शब्द दा पाठ सरवण करवाओ तां ते आपां अखरी अर्थ विचार सकीए जी। रसना पवित्र करो। जितने भी गुरसिख माई भाई बैठे हो सारे आखो प्यार नाल बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी वाहेगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवा। दीन दर्द निवार ठाकुर, राखै जानकी आप। सतगुरु महाराज सानू यकीन दिवाउंदे ने। हुण देखो ना, मैं कुछ आखांगा अपने वल्लों, किसी नूं यकीन आवेगा शायद ना आवे, भरोसा आवेगा किसी नूं ना आवे, ये गल हो सकती है। लेकिन जो बचन सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज करते हैं, जिन्हां दे अगे आके असीं मत्था टेकते हाँ, असीं झुकते हाँ, असीं निमदे हाँ, असीं अरदासां करते हाँ, उन्हां दे बचन नूं तां सत करके मनना चाहिए है ना। फिर ते सानू कहंदे ने, ओए पुत्रो दीन दर्द निवार ठाकुर, राखै जन की आप। जन कहते ने प्यार करने वाला, जन कहते ने सेवक नूं दास नूं। परमेश्वर वाहिगुरू जी का सुभाव है आद जुगादी कि वह निमाणिया का मान है। मैनू फिर बचन चेते आया जफरनामा साहब का। सतगुरु महाराज ने चेता रखना, ये एक इतिहासक दस्तावेज है साडा। वो इतिहासक चिट्ठी है जिहड़ी बादशाह औरंगजेब ने छल करके, उसदे अमीरां ने वजीरां ने छल करके सतगुरां नूं इत्थों आनंदपुर साहब दे विचों चले जाण दा भरोसा दिता सी। ये कह के कि तुसीं नगर छड्ड जाओ ते उधर आ जाओ, दीना कांगड़ वाले पासे असीं तुहानूं आके मिलांगे। और सानूं सारिआं नूं चेते रहना चाहिए है कि कसमां खाण वालिआं ने कसमां खाधियां ते सौहां खाण वालिआं ने सौहां खाधियां कि तुहानूं कुछ नहीं आखिया जाएगा, सिर्फ पैसे दिता जाएगा, असीं उत्थे आके मिलांगे। पर ऐसा कुछ भी ना होया। आनंदपुर साहब तो निकलदियां होयां ही 6 पोह की रात, यख सर्दी की रात, जदों पहाड़ियां ने ये सौहां तोड़ दित्तियां, जदों मुगलों ने ये कसमां तोड़ दित्तियां, और जिहड़ा कुछ होया असीं फिर सारा जानते हैं। सतगुरु महाराज जिस वेले फिर दीने कांगड़ चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं उत्थे, ते भाई देसा सिंह दे चुबारे ते बैठ के दयालपुर फिर औरंगजेब नूं एक चिट्ठी लिखते हैं होर, जिसका नाम है जफरनामा। उस जफरनामे दे विच सतगुरां ने जिहड़े बचन आखे ने सानू सारिआं नूं याद करन वाले ने, याद रखण वाले ने। केवल औरंगजेब नूं संबोधन करके ही आखे ने, पर औरंगजेब लई ही नहीं है, ये साडे सबना दे वास्ते ने। और मैं तो आउंदा होया ऐसी गल सोच रहा सा कि सानू सारिआं नूं ना, जिथे असीं बाकी होर बाणी का पाठ करते हैं, नितनेम दियां सवेर दियां बाणियां दा, शाम की बाणी का, अते रोज़ाना हुक्म के अनुसार असीं सधारण पाठ अपना करते हैं,
ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਰਾਜ ਇਸਮੇ ਅਸਤੇ ਆਜਜ਼ ਨਿਵਾਜ਼, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਇਸਮੇ ਅਸਤ, ਇਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਜਜ਼ ਨਿਵਾਜ਼, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਲਦਾ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ। ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ, ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ, ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਗਲੇ ਨੂੰ, ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਆਨਾਦ ਹਸਤੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਲ ਬਹਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਜਨ ਰਾਖਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਵਣ ਵਿਚਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ? ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ, ਜਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਨਿਤ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਵਿਆਪ। ਸਭਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ। ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਰੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਥਪੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜਹੁ ਗੋਪਾਲ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ
ਇਹ ਯਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਭਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਨੈ। ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਦਾ ਚਿਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਰ ਬੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਹਾਉ ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਦ ਅੰਤ, ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਦੇ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋਗੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਸੁਖ ਵਸਣ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ, ਅਰ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ। ਜੀਵਨ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ, ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅੰਧਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅੰਧਾਰ, ਉਹਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं गुरु के प्यारे, गुरु के लाल, गुरु के निवाजे होए कवि
ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੂਟੇਬਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਔਰ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਐਸਾ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਿੱਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਚਿੱਤੇ ਆਵਨ का सदका जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां अर्छिया रियायत। चित्त आमन का सदका देग तेग फतेह, बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। और चित्त आमन का सदका खालसा जी के बोल बाले। कितना कुछ होया भला। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅੰਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ, ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, इस तरह अंतिम वचन की कीता जी। चरण कमल आधार जान का नानक की प्रभ टेक। और ये चेता रखियो जे यही सच्चा तान है वाहिगुरू जी दी ओट, यही सच्चा मान है, यही सच्चा दीवान है। वाहिगुरू जी दे दर ते जेड़े जीव सुरखरू हुंदे ने, सच्चा मार्ग चलते हैं, उस्तत करे जहान। हाँ जी, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। सब थावां ते उसका मान है। सतगुरु जी महाराज ने जफरनामे दे जाके अखीर विच फिर इस प्रकार का वचन करते हैं, कहते ने तुरा घर नजर हस लश्कर व जार। जे तेरी नजर इस गल ते भी मेरे कोल बड़े खजाने ने, व मारा निगाह यजदा शुक्र। यजदान कहते ने परमेश्वर नूं, करतार नूं कहते ने। असीं हर वेले उस करतार दे शुक्र विच रहिंदे हां। और नाल अगला वचन फिर स्पष्ट कर दिता होर, ऊरा गरूरस्त बन मुल्को मान, व मारा पनास यजदा अकाल। जे किसी नूं इस गल दा गुमान है, मेरे पास मुल्क बड़ा है, मेरे पास माल पदार्थ धन पदार्थ बड़ा है, तो याद रखियो जे सानू इस गल दा गरूर है, सानू इस गल दा मान है
कि जिन्हें चरना दी मैं ओट विच हाँ वो करतार ये सारे मुल्क ते सारियां माल पदार्थ देने वाला है। जिसने औरंगजेब ने सारा कुछ दिता है ना वो मेरा मालक है। इसलिए मैनू किसी गल की तोट नहीं, मैनू किसी गल की परवाह नहीं। सतगुरां ने आखिया एक वेरा किरपा करो सारे रसना पवित्र करिए। फिर अंतर पंक्तियां अंतलियां पंक्तियां भाई साहब दोबारा दोहराउणगे। आखो सारे संग भजो गोपाल साधु, संग भजो गोपाल, संग भजो गोपाल साधु, साधु संग भजो गोपाल। आन संजम किछ ना सूझै, आन संजम किछ ना सूझै, ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ, ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਾਇਓ ਜੇ ਜੋ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ, ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰੱਖ ਜਨ ਕੀ ਆਪ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨ ਸਕੈ ਵਿਆਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ੋਕ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਨ ਜਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜੋ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਔਰ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੈਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਜੱਸਮਾ ਆਪੇ ਹਯਾਤ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ, ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੁੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ
ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਬਚਾਓ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਚਾਓ, ਸਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਚਾਓ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜੱਥਾ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ। ਕੋਲ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤੇ ਦਿਆਂ, ਬਚਾ ਤੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਘਰੀ ਜਾਓ, ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਪ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਾ ਕੇ ਲਹੂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਮੈਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਏ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਹੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਧਰੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਸਨ ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਾਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਨਿਵਾਜ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਥਾਪ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਨਮ ਬੁਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਭੇਜੇ। ਸੰਗਤਾਂ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਸ ਕਰੇ ਭੇਟਾ। ਉਸ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੁਲੂ ਤੱਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਚਿੜੀ ਉੱਡੇ ਡਰ ਸੇ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੇ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾऊं। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੱਕੜੀਆਂ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੰਬੂ ਚ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਕੁਝ ਪਰਾਂ ਬਾਅਦ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਸਜਾਇਆ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ, 2 ਧਾਰਾ ਫੁਲਾਦੀ ਖੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਾਸਣ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪੇ ਹਿਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਆਬਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿਕ ਦਿੱਤਾ। 5 ਚੂੜੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, 5 ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਾਏ, 5 ਕੇਸਾਂ ਚ ਪਾਏ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੰਘ ਪਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਪਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾ। ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਕਲੇ ਸਜਦ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਘਰ ਘਾਟ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਸੀ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਲਿਟੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੈ ਜੈ ਨਾਦ ਸੀ, ਆਖਣ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਕਰਸਾਂ ਮੈਂ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਦਾ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਆਂਗਾ, ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣੇ ਜੀਆਂਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 3 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਚੁਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤਖਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 2 ਧਾਰਾ ਫੌਲਾਦੀ ਖੰਡਾ, ਜਿਸ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਖੰਡਾ ਜਿਸ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਟਾਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਿੱਖਾ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਕਟਾਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਪਿਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫੁਲਾਦੀ ਤਵੀਆਂ ਬੀੜ ਕੇ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਪਿਆ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਸ਼ਸਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁਲਾਦੀ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ। ਹਾਥੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਝੰਗਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਵੜਦਾ, ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਪਾ ਵਰਸ਼ਾ। ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਪਾ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਪਾ ਵਰਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀਆਂ, ਸੀਤਲ ਜਲ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੀਤਲ ਜਲ ਨੂੰ ਛਕਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਰਬੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਬੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਇਸ ਵਰਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਰਸ਼ਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਵਰਸ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਪਰ ਪਰੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਵਰਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਖੀ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਵਰਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਪਾ ਵਰਸ਼ਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦੂਕ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਰਦੂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਹੌਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦੂਕ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਫ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ। 1500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਪੰਥ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਇਹ ਸੈਫ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੈਫ ਮੱਕੇ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਖਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੈਫ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੈਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਸੈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਸੈਫ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਉਂਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਹੇ ਅਹਨੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਾਹੇ ਅਹਨੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਉਂਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਤੇਗ ਤੇ ਦਾਹੇ ਅਹਨੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 22 ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਕਰ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਢਾਲ। 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਬਰਸ਼ਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਰਸ਼ੀ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, बदलते जमाने की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीलोवात शो हम बहुत बुलंद से हियात की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवास को रोकने वालों, हरगोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। संगत जी, पावन पवित्र शास्त्र नाम है तेगा। ये मेरी पीर दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का शास्त्र है। सतगुਰਾਂ ने श्री अकाल तख्त साहब की रचना की। तख्त ते सुभायमान हो के मेरी अते पीरी दीआं दो किरपानां धारण कीतियां। समुचे सिखां नूं शास्त्रधारी होण दे हुक्मनामे जारी कीते। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇਗਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਾਣੀ, ਵੇਖ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਕਬ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਵੀਰਤਾ, ਤੇਰਿਆ ਪਰਖ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਲਵੇਗੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਤੇਗਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਲਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੰਮਤ 1713। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10। 9ਵੇਂ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗਾਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਕਮਰ ਕੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਵਧੇ ਦੇਗ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਗ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਬਜੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਫੌਲਾਦੀ ਭਾਲੇ ਨੂੰ ਟਹਿਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕੋਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਵਾਲਾ ਚਾਬੁਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਾਕਸ ਅੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਕਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੀਰ, ਇੱਕ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਤੀਰ, ਇੱਕ 3.5 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 300 ਅੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੰਘਾ ਦਸਤਾਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੰਘਾ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਨ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜ ਆਸਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ਆਸਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ
ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਏ ਤੇ ਕੰਘਾ, ਮੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੰਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰਘੇ ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸ ਕੰਘਾ ਪਵਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕੇਸ ਤੇ ਕੰਘਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਦਾ, ਜਗੀਰਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਧਨ ਮੰਗਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸਢੌਰੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਰਸਤਾ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਏ, 2 ਪੁੱਤਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਲੰਘ ਗਏ, ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਗਮ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਪੁੱਤ 4 ਸਨ, ਆਇਓ ਤੇ ਪੁੱਤ 2 ਨੇ, ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਗਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਕੰਘੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾਂ ਸੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਗਮ ਰੋ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋਲਾ ਕੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਂਗਲਾ ਆਇਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ, ਉਸ ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬੇਗਮ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੱਕੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਬੇਗਮ ਨਾ ਰੋ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਗਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। एक अदीब ने बहुत सोहना लिखा, क्योंकि देख बेगम आज फिर हसन हुसैन का लहू तौहीद के गुलिस्तान का पहरेदार बन गया। देख बेगम आज मेरे नसीब कितना काम कर गए, आज गुरु गोबिंद मेरा यार बन गया। पीर बुद्धू शाह ने अपने पुत कुर्बान करके, अपने पुत दे के ते कलगीधर पातशाह कोलों केस ले, अपने झोली च केस पवाए। भाई नंद लाल साहब लिखते, दीन दुनिया दरक मंदे आ भरी रुखसारे मां हर दो आलम कीमते यक तार मूवे यार मां। सतगुरु मैं तेरे केसां दी एक एक लट तो अपने दोनों जहान कुर्बान कर देवां। संगत जीओ केस गढ़ते आए हो और केस गढ़ दा सुनेहा लैके जाओ कि केस गढ़ दा मालक, केस गढ़ दा वाली, पंथ दा वाली कलगीधर पातशाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। कलगीधर पातशाह की बख्शिश नूं अपने सिर ते सजा के रखो, प्रवान करो कि इस गुरु की मोहर ने
ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਸੁਭ ਦਿਓ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਓਏ ਓਏ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੱਦੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੋਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दंडौत वंदन अनिक बार सर्व कला समरथ दोलन दे राखो प्रभु नानक दे कार हथ अनद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज बसंत महला पंजवा कर दूजा हिंडोल एको अंकार सतगुर प्रसाद इन विध पासा टाल हो वीर 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 गुरमुख नाम जप हो दिन राति गुरमुख नाम जप हो दिन राति अंत काल न लागे पीर अंत काल न लागे पीर इन विध पासा टाल हो वीर इन विध पासा टाल हो वीर होए एकत्र में
करहो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो। काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी। ऐसी खेल हर प्यारी, इन विद पासा टालहु वीर, इन विद पासा टालहु वीर, इन विद पासा टालहु वीर। उठे स्नान करहो परबाते, उठे स्नान करहो परबाते। उठे स्नान करहो परबाते, उठे स्नान करहो परबाते। सोए हर आराधे, सोए हर आराधे, बिखड़े दाव लगावे मेरा सतगुर, बिखड़े दाव लगावे मेरा सतगुर, सुख सहज से ती कर जाते। सुख सहज से ती कर जाते, इन विद पासा टालहु वीर, इन विद पासा टालहु वीर, इन विद पासा टालहु वीर। हरे आपे खेल आपे देखे, हरे आपे खेल आपे देखे, हरे आपे रचन रचाया। हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुर मुख जो नर खेल। जन नानक गुर मुख जो नर खेल, सो दिन बाजी कर आ
बनिया तेरा कीर्तन गाए। जोग बनिया तेरा कीर्तन गाए। राजलीला तेरे नाम बनाए। राजलीला तेरे नाम बनाए। सर्ब सुखा बने तेरे ओले। सर्ब सुखा बने तेरे ओले। प्राम के परदे सतगुर खोले। प्राम के परदे सतगुर खोले। राजलीला तेरे नाम बनाई। राजलीला तेरे नाम बनाई। हुक्म बूझा रंग रस माणे। हुक्म बूझा रंग रस माणे।
जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, राजलीला तेरे नाम बनाई, राजलीला तेरे नाम बनाई, तेरा नाम बनाई, तेरा नाम बनाई। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीबा करोड़ परे, नहीं मोसो गरीबा करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, सजे हम हैं। युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे, 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 इन्हीं की कृपा के सजे हम
कृपा पुन ताम परे इन्हीं की 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 कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोड़ परे नहीं मोसो गरीब करोड़ परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं सजे हम हैं इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय इन्हीं की कृपा सब सत्र मरे 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 इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं सजे हम हैं नहीं मोसो गरीब करोड़ परे नहीं मोसो गरीब करोड़ परे नहीं की कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं 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 हक हक अगाह गुरु गोबिंद सिंह हक हक अगाह
गोबिंद सिंह हाँ हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह शाही शैन शाह गुरु गोबिंद सिंह शाही शैन शाह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह पाए जुल्फ़ार गुरु गोबिंद सिंह पाए जुल्फ़ार गुरु गोबिंद सिंह काश फुल असरार गुरु गोबिंद सिंह काश फुल असरार गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह शाही शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह शाही शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह हर सच्चे तख्त रचाया हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला सतसंगत मेला वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला
मनाई काल का खंडे की वेला खंडे की वेला गुरसिमर मनाई काल का गुरसिमर मनाई काल का खंडे की वेला वाह वाह गोविंद सिंह वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला आपे गुरचेला वाह वाह गोविंद सिंह वाह वाह गोविंद सिंह पियो बाहुल खंडे तार पियो बाहुल खंडे तार होई जन्म सुहेला होई जन्म सुहेला पियो बाहुल खंडे तार पीवो बाहुल खंडे तार हुए जन्म सुहेला वाह वाह गोविंद सिंह वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला आपे गुरचेला वाह वाह गोविंद सिंह वाह वाह गोविंद सिंह गुर संगत कीनी खालसा गुर संगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला मनमुखी दुहेला गुर संगत कीनी खालसा गुर संगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला वाह वाह गोविंद सिंह वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला आपे गुरचेला वाह वाह गोविंद सिंह वाह वाह गोविंद सिंह हर सच्चे तख्त रचाया हर सच्चे तख्त रचाया सत्संगत मेला सत्संगत मेला हर सच्चे तख्त
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
प्राणनाथ गोविंद प्राणनाथ गोविंद कृपा निदान जगत गुरु हे संसार ताप करना में सब दुख हरो हे शरण जोग दया हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो दीना मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय समरंत नानक राम दामोदर माधव माधव Madhave, 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 Madhave. Nimaniyo ke maan, nidaniyo ke taan, taan. होतिया की न आसरे आके आसरा धन धन गुरु गरीब निवाज 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 गुरु गरीबन गुरु गरीबन गुरु गरीबन हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे लाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे
दयाल लाल लाल हे प्राण नाथ नाथ सखे दीना दर्द नाथ नाथ सखे दीना दर्द निवार प्राण नाथ नाथ सखे दीना दर्द निवार हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल लाल हे हे समरात अगाम पूरन मोह मया तार अंग कुब महाभयान नानक पार उतार अंग कुब महाभयान नानक पार उतार हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल गोपाल हे ना दयाल लाल लाल
जुद के जतैया अकाल उस्तत बाणी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी साहिब जी साहिब जी अकाल उस्तत जुद के जतैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मटैया नाथ तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए जुद के जतैया जुद के जतैया जुद के जतैया जुद के जतैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मटैया नाथ तीन लोक गाइए जुद के जतैया जुद के जतैया रंग घूम के पवैया पार घूम के मिटैया नाथ तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए गाइए नाथ 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 तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए तीन लोक गाइए तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए
तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए गाइए नाथ 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 तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए चक्कर चैन अरबर जात अरबात जे जल मूर तज प्रकाश वितोज कही जय कोट इंद्र इंद्र जव शान गण जय सुर नर असुर तब सर्वनाम कथे कमन कर्म नाम वर्णते समत तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए तीन लोक गाइए नाथ तीन लोक गाइए जुद के जतैया जुद के जतैया रंग घूम के भवैया पार घूम के मिठैया नाथ तीन लोक गाइए जुद के जतैया जुद के जतैया रंग घूम के भवैया पार घूम के मिठैया नाथ तीन लोक गाइए जुद के जतैया के जतैया कहूँ कितनैया है न मैया जाके कैया कहूँ छौनी हो के छैया छोट का सुप्रीत लैया कहूँ कितनैया है न मैया जाके पैया कहूँ छौनी हो के छैया छोट का सुप्रीत लैया साधना सदैया साधना सदैया तुल तानी के तो जैया तोम तार के तो रैया तोम तुम धार के तो रैया जानता को सदा लाया देना
साधना सजैया तुलतान के तो जैया तोम तार के तो रैया ध्यान तक सदा लाइए आओ के पटैया एक नाम के जपैया आओ के बढ़ैया एक नाम के जपैया और काम के करैया छोड़ और कौन चाहिए और काम के करैया छोड़ और कौन चाहिए और काम के करैया छोड़ और कौन चाहिए 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 काम के करैया छोड़ और कौन चाहिए और काम के करैया छोड़ और कौन चाहिए 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 काम के करैया छोड़ और कौन चाहिए जुद्ध के जतैया जुद्ध के जतैया रंग घूम के पवैया पार घूम के मिटैया नाथ तीन लोग गाइए जुद्ध के जतैया जुद्ध के जतैया रंग घूम के पवैया पार घूम के मिटैया नाथ तीन लोग गाइए जुद्ध के जतैया जुद्ध के जतैया जुद्ध के जतैया जुद्ध के जतैया प्राण के बचैया प्राण के बचैया प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग साग के मिटैया के दो माने महमान प्राण के बचैया प्राण के बचैया प्राण के बचैया प्राण के बचैया प्राण के बचैया
प्राण के प्राण के बचैया दूत के दवैया रोग सोग के मटैया मानी मान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग साग के मिटैया किलो मारी महामान हो प्राण के बचैया निर्गिन रूप हो के सुंदर स्वरूप सुंदर सरोवर निर्जन रूप के सुंदर स्वरूप के पूपन के पूप हो के दाता महादान हो पूपन के पूप हो के दाता महादान हो के पूपन के पूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया प्राण के बचैया पूत के दवैया रोग साग के किलो मानी महामान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया विद्या के विचार हो के अवतार हो विद्या के विचार होते अवतार सिद्धता की सूरत होके शुद्धता की शान हो सिद्धता की सूरत होके शुद्धता की शान हो सिद्धता की सूरत होके शुद्धता की शान हो प्राण के
बचैया 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 प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग साग के मटैया के तो मानी महामान प्राण के बचैया प्राण के बचैया जोबन के जाल हो के कालू के काल हो सतरन की सूल हो के मित्रन के प्राण हो सतरन की सूल हो के मित्रन के प्राण हो सतरन की सूल हो के मित्रन के प्राण हो कहूँ जटा तारी कहूँ कंठी तारे ब्रह्मचारी कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो कहूँ जटा तारी हो के कंठी तारे ब्रह्मचारी कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो कहूँ कान फारे कहूँ डंडी हो पधारे कहूँ फूक फूक पामन को पृथ्वी पे तरत हो कतहूँ सिपाही हो के साधित सलाहने को कहूँ क्षत्रिय हो के अर मारित मरत हो कहूँ तुम पारे को उतारत हो महाराज कहूँ पाव पूतन की पावना परत हो कहूँ शस्त्र तारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ मारत आहारी कहूँ नार के नकेत हो कहूँ देव बानी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मेड़ानी कहूँ श्याम कहूँ शेद हो कहूँ धर्म तामी कहूँ सर्व ठौर गामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो कहूँ वेद रीत कहूँ तासम विपरीत कहूँ तरगुण अतीत कहूँ स्वर्गण समेत हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेर के बजैया कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नार को आकार हो कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो नार के प्रकार हो शुद्धता की शान होते संत के प्राण हो जोबन के जाल हो के कालू के काल हो सतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो सतरन की सूल हो के मित्रन के प्राण हो सतरन की सूल हो के मित्रन के प्राण हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग साग के मिटैया के दो पानी महामान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग साग के मिटैया के दो पानी महामान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया तनर बन तारे छके छैल भरे
आशीर्वाद खंडो खड़ग आशीर्वाद खंडो खड़ग तुपक तबर आरती तुपक तबर आरती साथी यह हमारे वीर तीर तू ही साथी तू ही तबर तलवार नाम तिहारो जो जपे पै सिंध भौपा काली तू ही तेगर तीर तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगबीर तनर बन तारे छक्के चल पारे तनर बन तारे तनर बन तारे छक्के छल भारे तनर बन तारे छक्के छल भारे लहे खाग ऐसे महावीर जैसे लहे खाग ऐसे महावीर जैसे तनर बन तारे छक्के छल भारे तनर बन तारे छक्के छल भारे लहे खाग ऐसे महावीर जैसे लहे खाग ऐसे महावीर जैसे तनर बन तारे छक्के छल भारे तनर बन तारे छक्के छल भारे जोर जांग जोर कर जुद घोरंग जोर जंग जोरंग कर जुद घोरंग देना जोरे जंग जोरंग जोरे जंग जोरंग करे जुद और कृपान दयालन तां कृपालन कृपानित दयालन सदा कृपालन कृपानित दयालन सदाय कृपालन कृपानित दयालन सदाय कृपालन कृपालन तनर बन तारे छक्के छल बारे 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 तनर बन तारे
जोर जंग जोरं करे जुद कोरं जोर जंग जोरं करे जुद कोरं जना जोर जंग जोरं करे जुद कोरं जोर जंग जोरं करे जुद कोरं जना जंग जोरं करे जुद कोरं जोर जंग जोरं करे जुद कोरं जोर जंग जोरं करे जुद कोरं कृपानिधि दयालं सदां कृपालं कृपानिधि दयालं सदां कृपालं सदां कृपालं सदां कृपालं सदां कृपालं 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 तनर बन तारे चुके जल मारे 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 तनर बन तारे कड़ाकड़ी कृपाणं कड़ाकड़ी कृपाणं जटा जुटी जवाणं सबीर जागदम जगे लड़ाक लागधन पगे तुरही ढोल नगारे बाजे भांत भांत जो दारण गाजे तुरही ढोल नगारे बाजे भांत भांत जो दारण गाजे तुरही ढोल नगारे बाजे तुरही ढोल नगारे बाजे तुरही ढोल नगारे बाजे बांध बांध जो दारण गाजे 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 तुरही ढोल नगारे बाजे बांध बांध जो दारण गाजे टाटे डफ डमरू डुग डुग कनी टाटे डफ डमरू डुग डुग कनी नाई नफीरी जात न गनी जात न गनी जात न गनी जात न गनी तनर बन धारे छके जल बार तनर बन धारे छके जल बार लहे खाद ऐसे महावीर जैसे लहे खाद ऐसे महावीर जैसे लहे खाद ऐसे महावीर जैसे तनर बन धारे छके जल बार तनर बन धारे छके जल बार तनर बन तारे बड़ा 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 तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह बादशाह निचल चार छत बड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग ने जपन करतबा जिया अंदर जिया सब जान ला सब तेरे बस तेरा घर बुला तेरे घर न तुरदाई तुझ कर भार बता तेरे अपना आप जाने सर्व कला मजबूर से डट कटा भूर जिसे झटकटा 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 भूर जिसे झटकटा 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 झटकटा
ਸਹਿਜਤ ਗਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਲਵਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਲਵਤਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਘਰ ਤੇਰੀ ਮਮਾ ਅਪਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਘਰ ਤੇਰੀ ਮਮਾ ਅਪਾਰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਘਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮ ਸਾੜੀ ਜੀਓ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਓਟ ਹਰ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਸਹਾਇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਜੀ ਸਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਪਾਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ, 14 ਵਿਦਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, 14 ਵਿਦਿਆ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ 14 ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸ਼੍ਰੀ ਅੱਖਰ ਜਲ ਤਰਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਔਰ ਰਸਾਇਣ। ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੱਖਰ ਜਲ ਤਰਨ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੱਖਰ ਜਲ ਤਰਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਔਰ ਰਸਾਇਣ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਵੈਦਿਕ, ਰਸਾਇਣ ਉਹ ਰਸਾਇਣੀ ਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੈਦ, ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜੋਤਕ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਣਾ। ਰਾਗ ਖਟ ਰਾਗਣ ਗਾਇਨ, ਛੇ ਰਾਗ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੈ ਕੋਕ ਕਲਾ ਵਿਆਕਰਨ, ਕੋਕ ਭਾਵ ਕਾਮ ਵਿਦਿਆ, ਵਿਆਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੇ। ਕੋਕ ਕਲਾ ਵਿਆਕਰਨ ਔਰ ਬਜੰਤਰ ਬਜਾਨ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਕ ਕਲਾ ਵਿਆਕਰਨ ਔਰ ਬਜੰਤਰ ਬਜਾਨ। ਤੁਰੇ ਤੋਰ ਨਟ ਨਿਰਤ, ਤੁਰੇ ਤੋਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ 2-2 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਰੇ ਤੋਰ, ਤੁਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ। ਤੁਰੇ ਤੋਰ ਨਟ ਨਿਰਤ, ਨਟ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਤੁਰੇ ਤੋਰ ਨਟ ਨਿਰਤ ਔਰ ਸਰ ਧਨਕ ਚੜਾਣ। ਸੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਨਸ਼ ਧਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਤਨਸ਼ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰਜਨ। ਤੁਰੇ ਤੋਰ ਨਟ ਨਿਰਤ ਔਰ ਸਰ ਧਨਕ ਚੜਾਣ। ਗਿਆਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਚਾਤਰੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਤਰ ਹੋਵੇ। ਏਤ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਭਰੇ, ਇਹ ਚਤਰ ਦਸ ਜਗਤ ਮੈਂ ਚਤਰ ਸਮਝ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ। ਸਾਰ ਕੁਤਾਵਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ। ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਖ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਾਏ। ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਾਏ, ਸ਼ੁਭ ਕੋ ਸੰਗ ਦਰਿਦਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਲਿਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਨਾਰ ਬੇਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵਰਤਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਖਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟ ਮਰਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਠਾਕੁਰ ਸੀ,
ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਡਾਹਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਚੁੱਕ ਇੱਕ ਬਰਛੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਜਾਂ ਮੁੱਛ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ ਬਾਣੀਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਡਰਾਕਲ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯੋ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਵੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਣਾ, ਤੁਰਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਣੀਆ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਤੇ ਲੰਘ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਚੁੱਕ ਫਿਰ ਬਰਛੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀਆ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਧੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਸ ਕੱਲੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ। ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਕਰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਚੁੱਕ ਬਰਛੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਰ ਆਉਣਾ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਹੁਣ ਲੜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਮਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਛਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਮ ਯੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਯੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਅਸਮੇਧ ਯੱਗ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਧ ਯੱਗ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੇਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਅਸ਼ਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮੇਧ ਯੱਗ ਰਚਿਆ। ਗੋਮੇਧ ਯੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਨਾਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਰਮੇਧ ਯੱਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਅਲਮੋੜੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇ। ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਛੁਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਗਰਦਨ ਉਸ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ। ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ। ਕਾੜਤ ਤਿਸ ਕੀ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਨ ਰਖਾਏ ਲਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਕੀ ਠੇਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ। ਠੇਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਆਨ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ
तिसका कुठा होवे शेख, लोहू लबन कथा वेख, होए हलाल लगे हक जाए, नानक दर दीदार समाज। सतगुरुओं ने एक बचन कहा, कहन लगे पाए हथियार दो तरह दे ने, एक गुप्त ने एक प्रगट ने। सतगुरां वेले प्रगट हो गए हथियार, पर पहलो गुप्त भी ने और अंदर ने वो किवें ने, उन्हां वल ध्यान कीता कि सिरी साहब बाहरों पैनी एक खड़ग तेरे अंदर भी है। कदी उस वल ख्याल किया तेरे अंदर भी शस्त्र हैं, वो शस्त्र है ज्ञान दा। मैं एक बचन तुहानू सुनावा, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया, जम मारियाड़ा जमकाल। जमकाल ही मार दिता उसने जिसने ज्ञान दा खड़ग, गुरु दे ज्ञान दा। होर एक बचन तुहानू इस सत्य बलवंत दी वार विच मिलेगा, वो है कि मत गुर आत्म देव दे खड़ग। ये मत गुरुदेव दी मत खड़ग, मत गुर आत्म देव दी खड़ग। जोर पुराए कोई जी दे पराक्रम नाल, पहला जीवन कट देता, नवा जीवन जिहड़ा है वो भर देता। अजे भी कोई शक होवे संस्कृत श्लोकां चों एक श्लोक सुना दियां। कहंदे ने साधुआं दी सैना बैठी है संगत विच, सैना साध समूह, सूर्य जतंग सनाहं तन निमरता। आपदा गुण गोबिंद रमन, इन्हां दे हथियार किहड़े ने? गोबिंद दे गुणां दा गान करना। आपदा गुण गोबिंद रमन, ओट गुर शब्द कर चरमने। ओट केड़ी है? ढाल केड़ी है? ना कोल गुरु दे शब्द दे। अरूढ़ ते अश्वरथ नागा, बुझंते प्रम मार्ग। असवारी केड़ी करदे ने? हाथी घोड़े केड़े ने? अरूढ़ ते अश्वरथ नागा, बुझंते प्रम मार्ग। रब दा मार्ग बुझना। विचरते निर्भयं छत्तर सैना, दायंते गोपाल कीर्तन। निरभय हो के शत्रुआं दी सैना विच विचर दे। कदी ख्याल कीता होवेगा? सतगुरु सानू कहंदे ने बुरी संगत विच ना जाओ, ठगां कोल ना बैठिओ, चोरां कोल ना बैठिओ, बुरियां कोल ना बैठिओ। ते मैं एक दिन पुछया मेरे पातशाह, तुहाडा ते वाह ही नित बुरियां नाल रिहा है, अज बाबा सज्जन ठग कोल बैठा, ये किहड़ा सत्संगी सी? अज बाबा बंदे खाण वाले बंदे कोल बैठा है। बुरे तो बुरे कोल चल के तुसीं आप गए ते सानू रोकिया कि बुरियां कोल ना जाओ। जी पता गल की है? बाबा जी जाणगे बुरियां कोल ते अपना रंग चाड़ के आउणगे, हंकारी कोल जाणगे ते नाम दा रंग चाड़ के आउणगे, प्रेम दा रंग चाड़ के आउणगे, निमरता दा रंग चाड़ के आउणगे। सानू एक डर है बुरियां कोल जाके किते बुरा रंग लैके ना आ जाइए, क्योंकि अक्सर मैं वेखिया 50-50 साल संगत विच बैठ के ते सिख नहीं बन सके, सिक्खी दा रंग नहीं चढ़िया, बाणी नहीं याद होई, रोजाना गए। सतगुरु प्रमाण में देंदे कहंदे ने सतगुर की प्रतीत ना आईया, शब्द न लागो भाओ, उसनों सुख न उपजे भावें 100 गेड़ा। अब हो जाओ 100 बारी आंदा जाए जांदा जाए, शो नहीं प्राप्त की। दीवा तां जगेगा जगदे नाल सोएगा। पत्थर पर लोहा पारस तां बनाएगा, सोना तां बनेगा जे शोएगा। शो तो मिली कोई नहीं। सारी उम्र बैठे रहे, अमृत तारी नहीं हो। मैं उन्होंने बंदियां नूं जानना 80-80 साल दे हो गए ने, अजे अमृत नहीं छकिया। पता की कहते ने जी मन नहीं मन्ने ते नाल जां एक गल होर, जदों गुरु कृपा करेगा कोई नहीं हो जाएगा। मैं कहना लंघ गई सारी उम्र, अजे तक नहीं कृपा होई। पर 2 दिन शराबियां कोल बैठ जान, शराबी बन जान। 2 दिन जुआरियां कोल बैठणगे, 1 दिन ची जुआरीए बन जा। बुराई असर कर देगा, अमृत असर करता है। बड़ी देर नाल अमृत छक लिया, गल खत्म हो गई नहीं। हुण कहंदे ने कल तो अमृत वेले उठिया करी।
ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੌਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਦਾਰੀ ਅਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਆਰਫਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਗੋਇਆ ਹਰਾਮ ਕਰਦਮ ਆਜ਼ਾ ਆਇੰਦਾ ਖਾਬੇ ਸੁਬਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੌਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਇੰਜ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ। ਬਸ ਉਹ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜ਼ਹਿਰ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਗਈ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵਾਕਫੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤਾ, ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਤੋਤਾ ਦੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਾ, ਤੋਤਾ ਪੜਾ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਰਤੇ ਨਿਰਭੈ ਛਤਰ ਸੈਣਾ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਰਤੇ ਨਿਰਭੈ ਛਤਰ ਸੈਣਾ ਗੋਪਤੈ ਅੰਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਵਸਿਅੰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੰਜ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੇ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੇ ਕੀਤੋ ਸੋਇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਰਾਲਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੜਗ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਖੜਗ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅੰਦਰ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਰ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ? ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਹਥਿਆਰ ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸਨ ਨਾ ਕੱਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸਾਨੀ ਵੇਲੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਐ ਮਾਲੇ ਮਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਰਹਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਤਖਤਾ ਤੌਸ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਨਾਦਰ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਐ ਮਾਲੇਮਾ ਬਸੂਰ ਤੇ ਨਾਦਰ ਗਿਰਫਤ। ਨਾਦਰ ਦੀ ਗਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਮੇਰਠ ਦਾ, ਜੰਗੀਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੋਹੇਲਾ, ਅੱਧਾ ਰੋਹੇਲਾ ਅੱਧਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਹਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੋ ਔਰ ਨੱਚੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੰਜਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਤੇ ਇੰਝ ਆਪੇ ਜਿਵੇਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ। ਉੱਠਿਆ, फिर उठा तैमूरी हरम से यूं लगा कहने, शिकायत चाहिए ना तुझे अपने मुकद्दर से, मेरा मसनद पे सो जाना बनावट थी तकल्लफ था, ये तो बनावट से। कहने लगा कि गफलत दूर है शाने सिपादाने लश्कर से, मैं था मेरा मकसद कि इससे कोई तैमूर की बेटी मुझे गाफिल समझकर मार डाले मेरे खंजर से, मगर ये राज आखिर उठ गया सारे जमाने पर कि गैरत नाम जिसका है गई तैमूर के घर से, गैरत चली गई तो आडे तो हुण कुत्ते बिल्ले जन्म लैणगे, मर्द पे शेर नहीं। सतगुरु ने कहा देशवासी जिहड़े ने दिल ढा बैठे, इन्हां नूं अंदरों हुण मरियां नूं सुरजीत करन दी लोड़ है। भाई नंद लाल जी ने बड़ी सुंदर गल कही है, कहते ने एक मेरे ते पातशाह दा बचन ऐसा है कि बोरी शक्कर दी भी इन्नी मिठी नहीं जिन्ने मिठे गुरु गोबिंद सिंह साहब बोलते। कमाल है, कहते ने कि मिसले दहाने तंग तो, दहन कहते ने मुंह नूं, मिसले मिसल वांग, मिसले दहाने तुंग कहते ने शक्कर नूं, मिसले दहाने तंग तो तुंगे शक्कर न बाशद, ई मिसलरा के गुफ्तुम की खूब तर न बाशद। ये जिहड़ी मैं मिसाल दिती कि बहुत चंगी नहीं, गुरु साहब होर मिठे ने। फिर उन्होंने बचन बारे अगे एक गल होर कही है, आपे हयात ते सुखने मां कामल पीर अस्त। आबे हयात कहते ने अमृत नूं, मेरा पीर मेरा मुर्शद कामल है, इसकी जुबान ते अमृत है, गुर रसना अमृत बोल दे हर नाम सुहावी, गुरु दी रसना अमृत बोल दी है। आबे हयात सुखने मां कामल पीर अस्त, दिल हाय मुर्दा रा बेकुनद जिंदा वो खलास, दिल मुर्दा से गुरु साहब दे बचना ने जिंदा कर देता। वाकई कौम मुर्दा होई पई से, कौम का ध्यान इन्ना ही से कि अज का दिन लंघ गया, कल पता नहीं की होवेगा। जरवाणिया ने किया कि उन्हें क्या हिंदुओं के घर सिर्फ मिट्टी के भांडे चाहिए, पित्तल का वे नहीं, इन्हों कोई हक नहीं, कोई घोड़े ते सवारी नहीं कर सकता, कोई हिंदू दाढ़ी ना रखे। तुसी हाल उस वेले का पढ़ो, हजाम जड़े सन नाई कई दिन बिजी रहे, उन्होंने हिंदुओं दियां दाड़ियां जड़ियां सन कटनियां पईयां, दाड़ी नहीं, पग नहीं बन सकता, कोई हिंदू पग नहीं बन सकता। इत्थे तक मैं अलाउद्दीन खिलजी दा हाल पढ़ रहा, वो काजी नूं पुछदा, काजी साहब इस्लाम हिंदुओं बारे की हुक्म करदा? वो कहंदा किसी मुसलमान ने थुकना होवे ते हिंदू नूं मूँह खोल देना चाहिए। इन्नी बेइज्जती, इन्ना जलील करना, और रंग अजेब ने ते हद ही कर देती। शक्ति इन्हां दी खून वास्ते उन्हें कहा सब तो शक्ति वड्डी है विद्या दी, मत समझना। ते बाहां च बड़ा बाला ते शस्त्र हाथ विच है, ते जे वो बंदा सियाणा नहीं पागल दे हाथ विच दे दिओ ते उहनूं की पता अपने नूं मारना कि बेगाने नूं मारना, वो ते जिहड़ा आया उहनूं मार देवेगा। सार कुतावली दा एक दोहरा मैनूं याद आया, वो कहते ने जे बल बुद्ध है बल ते सह, बुद्ध दा बल है ते बल है,
बिन विचार बल नाहे, विचार तो बिना बल नहीं। बिन विचार ज्यों कार कै ससे बनास्यो तां। कहानी लिखी उन्हें छोटे जही, शेर वास्ते एक जानवर रोज जाता से ते सहे दी खरगोश की वारी आ गई। वो गया ते वो घूर के कहता लेट आया। कहन लगा जी एक होर शेर पिछे मिल पिया। वो कहता जंगल का राजा मैं हाँ, ते मैं आख्या साडा राजा होर है, ते मैनू उन्हें अटका लिया। ते कहन लगा चल विखा मैनू केड़ा। ते खूह के किनारे लै गया। कहन लगा जी आ विच वेखियो। जदों विच वेखिया ते अपना ही वो दसिया ना परछावां, वो लड़न लई छाल मारी ते खूह च डिग पिया। ते कहन लगा चंगा महाराज तुसीं आनंद लो ते आपां हुण चलदे हैं। वो कहंदे ने वो सह नहीं मार लिया। कोई विचार भी चाहिए है। जे विचार है बुत से, बे विचार है बल से। बिन विचार बल ना है, जीवन बिन विचार ज्यों कार के ससे बनास्यो तां। मैं वेखिया छोटे छोटे बंदे अज ते दुनिया होर हो गई। लड़ाइयां कैसियां हो गई। यूक्रेन च की हो रहा है, उस वेले दा समा सी हथों हथी लड़ना पैंदा सी। तुसीं एक हिसाब लाओ, 18 शेर दा खंडा जे बाबा दीप सिंह जी 75 साल की उम्र चलाउंदे ने, अभ्यास तो रोजाना होगा, नहीं तो चुक्या भी नहीं जाना। अब अभ्यास तो बिना नहीं, सतगुरु ने कहा विद्या जड़ी है एदा अभ्यास होवे, पर नाल अभ्यास उन्हें सारा ही चलाया। उन्हें कहा अमृत वेले तो उठ, अमृत वेले उठ के रहतनामे ते दाता लिखे पे ने, असीं उन्होंने मन लईए हुण तां है। गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सर न बंदा। गुर का बचन उचार कै धर्म साल की सार करंदा। किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आन वरतंदा। अमृत वेले उठदा मैं वो रहत संखेप शब्दां च दोहरा दिया। आए हैं तो कुछ लैके जाइए, जैसे आए हैं ऐसे ना जाइए। पातशाह के दरबार च आए हैं जिथे शहनशाहां दे ताज झुकदे ने, जिस थां ते अकाल पुरख की मेहर है। उन्हें कहा जिन्ना मेरे को तेज सी मैं सारा तेनों देता। उन्हें कहा मैं खालसे तेनों देता, लेकिन रहेगा कदों तक। याद रखो शक्ति शक्तिवान को ही रहिंदी है, नहीं तो शक्ति चली जाती। शक्ति रखने वास्ते भी शक्ति चाहिए है, नहीं तो शक्ति चली जाती, शक्ति पिठ दे जाती है। जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा। जब गहे विपरन के रेत तो मैं ना करूं उनकी प्रतेत। उन्हें कहा पहले खंडा खड़काना अंदर दा, अंदर दा जेड़ा तीरथ खंडा दिता ना, गुर ज्ञान खड़ गया धारिया जम मारिया जमकाल। कहन लगे शस्त्र जिसने हाथ च फड़ना है ना, उन्होंने पहला प्रण एक लेना पवेगा कि मैं मौत को कबूल करता। एवं ही लैके कृपान पा लई ते थां तां बंदा डरदा फिरे नहीं। शस्त्र है तो निर्भय है, मौत कबूल कर ले। पर कबूल किवें करे? मैनू एक गल याद आ गई। जिस वेले भाई भोले ने लिख दिता ना मरना सच ते जीना झूठ, गुरु साहब कहन लगे भाई बंदा तो बड़ा ज्ञान वा। ऐसी गल लिखी है बाजार चों, सियालकोट के बाजार इको बंदा मिले है जिन्हें लिखे मरना सच ते जीना चो। ये दर्शन करिए लिया मरदानिया सदके। कहन लगे भाई मूलिया, ਇਹਦਾ नाम आया श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक 12 ਤੇ ਵਧੀਕ पढ़ने कि नाल के राड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए मरना जापे मूलिया आवे किते था। कहन लगे सच बोली झूठ ना बोली। झूठ है तो चलना नहीं, क्योंकि तू किसी सचियार को आया। सच दस के सुन सुना के लिखे है कि मन मनदा। सुन सुना के किसी को सुन ले, चंगियां गल्लां कई बार सुन लेने, याद कर लेने, दोहरा लेने। सुन सुना के लिखे है कि मन मनदा कि मरना सच। कहने लगा पातशाह अद्धा क मनदा अद्धा नहीं। कहने लगे अद्धा अद्धा किवें?
लगा ये तो मन मनदा कि बाकी सारे ही मरनगे, सारी दुनिया मरेगी, पर मैं मरना ये नहीं मनता। बाकी दूजे मर जान, दूजे मरनगे मन मनदा, मैं मरांगा ये नहीं मन। कहने लगे तो ये धर्म तो शुरू ही इतों हुंदा, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, ओ सबना की रेन का तो आओ हमारे पास। सतगुरां ने कहा शस्त्र तेनू पढ़ाया ते हुण भाई ये तो पहले कबूल करके जब आप की औद निदान बने अतही रन में तब जूझ मरो, मरना कबूल कर तन ने हो। जिन्हें कह दिता कबीर जिस मरने ते जग डरा, मेरे मन आनंद मरना ही ते पाइया पूर्ण परमानंद। शब्द मरो फिर जीवो सदही ता फिर मरना असल विच मरण का तो इन्ना भै नहीं, भै एक होर है बंदे वो खाई जा रहे है। वो की है मोह करके भै है कि जो इकट्ठा किया 100 झूठ बोले, 100 फरेब किए, पता नहीं किन्ने पाप किए, ये सारा ही छड्ड के जाना पे। पहली गल तो है कि इहदा नां जिथे जिथे लिखिया हुंदा ना वो कटिया जांदा। अज तो बाद बैंक विचों खाता इहदे नां तो गया, मरदा ने जदों जो इकट्ठा किया वो गया। बंदा डरदा इसे गल तो साहब कहंदे ने जिउंदियां ही छड्ड दे, जिउंदियां ही मर जा। शब्द मरो फिर जीवो सदही ता फिर मरण ना होई। उन्होंने कहा आ शस्त्र फड़, नाल एक गल होर गई, तू शस्त्र तो ही ना क्यों ना, शस्त्र तो ही ना ते कोई देवी देवता भी नहीं। जाप साहब दियां पंक्तियां मैनू याद आ गई, मैं तुहानू सुना दियां। नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने, कहते ने सिंह शस्त्र रखते ने, रब भी शस्त्र रखता, परमात्मा कोल भी शस्त्र ने। पान हुंदा अर्थ हथ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਅਸਤਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਮੋਠਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਤਰ ਕਿਹਾ। ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਨ। विष्णु का चित्र वेखने हाथ में गदा सुदर्शन चक्कर है, शिव जी नूं वेखदे हो हाथ में तरसूल है, देवी नूं वेखदे हो हाथ में किन्ने शस्त्र ने। गुरु साहब ने शस्त्र दिते ते कहा एक गल है जो पिछे नहीं हुई, जड़ियां गलतियां रह गई उन्हां गलतियां नूं कढना, वो गलतियां ना करिए। कहन लगे केड़ियां? कहने लगे शस्त्रधारियां ने शस्त्र फड़ के बदोशियां दे खून दियां नदियां वहा देती, बदोशे मारे गए। शस्त्र भ्रिष्ट हो जाता है जिस वेले बदोशे दे खून लग जाता। कहते ने शस्त्र पवित्र कदों होंदा? हुण आप नूं पता किन्ना फखर है, तुहानूं मान है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब की बख्शिश श्री साहब कड़ा प्रसाद भेंट करते हो, तुसी शस्त्र भेंट करते हो। चली कितों कि सिंह जड़े सन कड़ा प्रसाद बाटे च लैके आते सन ते सतगुरां दे अगे करते सन, लो पातशाह प्रवान कर। ते पातशाह तीर दे फल नाल प्रसाद लैके हथ ते छक लेंदे सन। ओही परंपरा है कि शस्त्र भेंट कड़ा प्रसाद किया, तुहाडा शस्त्र इन्ना पवित्र है। गुरु साहब शस्त्र की व्याख्या करते कहते ने खंड बेहंडम, मूर्खों का नाश करने वाली। खंड बेहंडम खाल दल खंडम, खालों के दल नूं खंडन करने वाली खाल कहते ने मूर्ख। अत रण मंडन, रन नूं सजाउण वाली है। बर बंडन कोई दंड अखंडं तेज प्रचंडं ज्योत अमंडं पान प्रमं। कमाल है, सूरज नालों भी जब यदि ज्यादा जोत चमकदी, सूरज वे फिक्का पै जाता जे धर्मी के हाथ में शस्त्र होवे। कहंदे ने
खंड बहंडं खलदल खंडं यात्रन मंडं बरबंडं पुष दंडे खंडं तेज प्रचंडं ज्योतिमंडं भान प्रभुं सुख संतां करनं। संतां नूं दुख देण वालियां तलवारां ते बहुत आईयां और रंगजेब दी तलवार ने बहुत संत मारे ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने लिखिया ये शेर ते हर सिख नूं याद चाहिदा। मजन तेग बरखूने कस्बे दरेग। मजन दा अर्थ हुंदा फारसी ना मार। बेदरेग हो के तलवार ना चला, बदोशे ते ना चला। मजन तेग पर खूने कस्बे दरेग तुरा नीज खूं चरख रेजत बातेग। ये ते तू मनना है आकाशी तलवार एक दिन तेनू वहाएगी। छोटी जी कथा सरवण करो। साधी ने गल लिखी है, कहता है जंगल विच शिकारी गए ते एक दरवेश मिल गया। कहने लगा जंगल से आए हो, की करना आए हो? शिकार करना। कहने लगा एक गल मेरी सुन लो, पल्ले बन लियो, तुहाडा भला होएगा, ना मनो तुहाडी मर्जी। कहने लगे कि? कहने लगे बाकी जिसका मर्जी मांस खाओ, मारो, हाथी का बच्चा ना मारना। बस इन्ना कह दिता, हाथी का बच्चा ना मारना। इन्हों जानवर होर कौन मिले ना, छोटा जिहा हाथी का बच्चा आ गया। ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾंस ਖਾ ਗਏ, ਸੌਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਥਨੀ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਘਦੀ 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 ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਾ ਮਾंस ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਾ ਗਏ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਖਾਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। कहता फकीर कहता कि रब भी मुंह सुंघदा, किस किस ने उसके बच्चों का खून पीता? नहीं छड़ेगा। जिस जिस ने उसके बच्चों ते वधीकी की है ना, वो नहीं छड़दा, कुआ जांदा। रब दा प्यारा फिर उस सिर साथ फड़दा। वो कहता इन्हां नूं मत दिती है, ये सच है। मूर्ख जिहड़ा वो मत नहीं लेंदा। मैनूं गुरु साहब का बचन याद आ, मूर्ख की लेंदा? थप्पड़। ओहदा इलाज तो है ही थप्पड़। ईसा नूं पुछिया राजट नूं भी तू अंधियां नूं अखां दित्तियां, सुनिया, मुर्दियां नूं जिंदा कर दिता। मूर्ख सा जिहड़े सन बड़े बड़े तारे, आ एक मूर्ख दे अगे क्यों भजा जाना? वो कहन लगा अंधा अखां लै गया, लैणियां चाहुंदा सी, उहने मेरी गल सुन लई। कोड़े ने सुन ली, मूर्ख सुनता नहीं। जेड़ा सुने ही ना वह की इलाज कर? साधी ने एक कहा उपदेश कर। डाकू आ पाए ने, वह कहन लगा लोहे की मेख लोहे विच नहीं गढ़दी। जेड़े डाकू ने उपदेश सुनते, लुटन वास्ते जेड़े आए ने उपदेश नहीं सुनते। मेरे पातशाह ने कहा है कहा कंचन टुटा सार। कहदा भांडा, कंचन सोना लोहा ये टुट जाए, अग्नि गंढ पाए लोहा। अग्नि नाल लोहे नूं लोहार गंढ देंदा। गोरी सेती टुटे पधार, पुत्ती गंढ पवे संसार। राजा मंगे दिते गंढ पावे। राजे नाल जोड़ तां रहिंदा, टैक्स देंदे रहो। राजा मंगे दिते गंढ पाए, भुखियां गंढ होवे जां खाए। ते भुखे नाल तां ही बनदी, उहनूं खाण नूं दे दिओ। भुखे नूं उपदेश करो। वो कहंदा जी उपदेश नहीं चाहिदा, रोटी चाहिदी है। सानू ते रोटी दिओ। एक सज्जन मैनू कार ते बिठा के लै गया नागपुरों, ते वो बंजारियां दे बहुत नगर। ज्ञानी जी आओ, इन्हां नूं उपदेश करो, इन्हां नूं कथा सुनाओ। काफ़ी दूर निकल गए तो अपने खान ली के भुजे छोले लै ले ते पानी ले लिया ना, लोड़ पई ते वो गए। जदों मैं वेख्या वो नंगे बेचारे एक एक लंगोटी बनी। आख्या भलिया लोका, इन्हां नूं उपदेश की लोड़ नहीं, इन्हां नूं कपड़े दिओ, इन्हां नूं रोटी दिओ। उपदेश उपदेश ते रजिया बंदा भी सुन ले। तो मैं कहना सतगुरु दी मेहर किथे, असीं कितों कदों सुनांगे? किते बन रहा सी धार्मिक स्थान, आ गया सच। कहने लगे सेवा कर। कहने लगा भुखा किवें कर?
लंगर छक लै, 15-20 रोटियां खाधियां ते कहन लगे हुण कर। कहन लगा हुण आराम करांगा। रजिया किवें करे? ना रजिया करे ते ना भुखा करे, ये कदों करेगा? वो कहंदा भले लोको लुटने आए जेड़े ने ये नहीं। भुखियां गंढ होवे जां खाए, काले गंढ नदियां मीं चोल। काल नूं गंढ तां पैंदी है मींह पवे, बरसात पवे, नदियां मींह चोल। गंढ प्रीति मिठे बोल, मिठे बोलण नाल मित्रता बनदी है। गंढ पैंदी फिक्का बोलो, टूट प्रीत गई बरबोल। दुरमत पर हर छाड़ी ढोल। कहंदे ने वेखो भाई नग काला गंढ नदियां में चोल, गंढ प्रीति मिठे बोल। बेदां गंढ बोले सच को, धर्म ग्रंथां नाल तां बनदी है कुछ सच बोल। ये यकीन जानना, श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल झूठ बोलण वाले दा कोई नाता नहीं बने। बेईमानी करने वाले दा इत्थे खाता नहीं खुलदा इस खजाने च। गंढ प्रीति मिठे बोल, बेदां गंढ बोले सच कोए, ते मोया गंढ नेकी सत हो। इत्थे मैं एक शेर पढ़दे हैं, वो चाल चल के खुशी से कटे जिंदगी तेरी। ना आप औखा हो ते ना दूजियां नूं का, ना परेशान आप हो ना गुआढ़ियां नूं कर। वो चाल चल के खुशी से कटे जिंदगी तेरी, वो काम करके तुझे याद सब किया करें। जिस जा पे तेरा जिक्र हो जिक्र खैर से। जब कोई नाम तेरा ले तो अदब से लिया करें। कोई तेरा नाम लवे तो अदब ना लवे। के है कि मगरों भाई गंढ प्रीति मिठे बोल, बेदां गंढ बोले सच कोए, मोया गंढ नेकी सत हो। आखिरी पंक्ति सरवण करनी जिसलिए सारा शब्द बढ़िया है। वो कहते ने सतगुरु कहते ने, एत गंढ वरतै संसार, मूर्ख गंढ पवै मुंह मार। मूर्ख दे ते मुंह ते थप्पड़ पवे ते तां। सतगुरु वेख लिया, कहन लगे चुंकार। कार दा अर्थ हुंदा काम। चुंकार आज, आज हुंदा तू। चुंकार आज हमा सारे। चुंकार आज हमा हीलते हीला बहाने। चुंकार आज हमा हीलते दर गुज़श्त। हीले बहानिया चो गल गुजर जाए, हाथ जोड़िया भी कोई ना मने, किसी तरह भी ना मने। चुकार आज हमा हीलते दर गुज़श्त। हलाल हलाल है, जायज है, हक बनता है। कहते ने हलालस्त बुरदन, बुरदन होंदा लै जाना। कहते ने चुकार आज हमा हीलते दर गुज़श्त। हलालस्त बुरदन और शमशीर दस्त। तेग ते हथ लै जाना उस वेले जायजा। सतगुरां ने तेग ते हथ अपना पाया। इसे स्थान ते कहा सीस भेटा करो। सीस भेटा करने वालियां कीते। मैं अगला इतिहास पढ़ के हैरान हो जाना। जदों तंबू चो बाहर आए सन ते मगर होर खलोते सन। सतगुरां कहा तुसी? कहने लगे जी साडे भी लाओ। ये सच है, लिखे इतिहास में खलोते सन। असी उठना सी महाराज साडे। कहने लगे जे बड़ियां दी लोड़ है, पर ये पूरे हो गए 5। दया राम जदों नाम सी ते कहा फड़ श्री साहब चलाएगा। कहने लगा जी काम हमारा तोले तकड़ी। नंगी कर्द कबू नहीं पकड़ी। चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। कहने लगे अच्छा जे हालत है ना, फिर चिड़ियों से बाज तड़ाऊं, गिद्दड़ों से शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तवे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। अमृत तैयार होया। सतगुरु ने अमृत छकाया ही नहीं, अमृत छकया भी। कहने लगे मैं वख नहीं रहना, क्योंकि बाणी में जो लिखे उन्होंने साकार कर रहे हैं। जे बाणी च लिखे है ना, गुर ज्ञान खड़गा तारिया, जम मारिया जमकाल ते खड़गा हुण बाहर भी आ गए, हाथ विच आ गए। ते जे भाई बाणी विच लिखिया होया कि शेर बनाओ, गिद्दड़ा तो शेर मैं बनावांगा, ते वखेमा कोई नहीं रहना। गुरु सिख सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चलाए। राम नाम मंत हृदय देवे, नानक मिलन सुभाए। गुरु ते सिख एक ने।
ਇਹ ਨਾ ਪੜ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੱਸੇ ਘਾਟ, ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹਰ ਪਵ ਚੋਜ ਵਡਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਰਤ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਰਹਿ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੰਤਰ ਗਾਇਕ ਤੇ ਵਜੰਤਰੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ, ਤੰਤੇ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਰਾਨਾ ਹੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਜਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਬਲਾ ਕੁਛ ਚਿਰ ਛੱਡ ਬੈਠੋ, ਬੋਲ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਜਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਉਹ ਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਰਸਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ। ਰਸਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਗਈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ 35 ਆਯੂ 35 ਬਰਖ ਕੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆਏ, ਲਿਖੇ ਲਿਖਾਵੇ ਪੋਥੀਆਂ ਮਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹ। ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। उसने बड़ी सुंदर एक गल कही है। वो कहते ने भाई अभ्यास करोगे बाणी दा ते तां बाणी याद रहेगी, नहीं तो बाणी भुल जाएगी। शस्त्रां दा भी अभ्यास करोगे तां याद रहेगा, नहीं तो नहीं। सतगुरु पातशाह ने कहा भाई मणी सिंह दा असर क्यों हुंदा? वो बचन कहंदा है ते असर हुंदा है, बाकी नहीं हुंदा। कल जिथे शस्त्र अभ्यास होंदा उत्थे जवाब दिया। एक सिंह नूं सतगुरां ने कहा धनुष चुक, परतंचा ते तीर रख ते चला, सामने निशाना ला। ते ओ धनुष सी 9 टांक दा। हुण टांक की ने अज ते शायद पुछिए ते पता ही ना होवे कि टांक किनू के 25 शेर भार होवे ते एक टांक। हुण 225 शेर भार बनो ते तंदी खिंची जाए ते 9 टांक, 50 बनो खिंची जाए समझो 2 टांक, 9 टांक दा। वो बेचारे ने कमजोर जिहा सी, वो चलाउण लगा तीर, चंगी तरह चलिया ना ते अध च ही रह गए। जदों अध च रह गया सतगुरु ने कहा भाई ये तीर चलिया क्यों नहीं? कहन लगे पातशाह इस वजह साह साथी कोई नहीं, जान ही कोई नहीं, तो चलदा कि कोल सी आलम सिंह निशान ची। आलम सिंह चला तीर। आलम सिंह ने जदों तीर चलाया कहंदे ने धनुष तो परतंचा खिंची चलाया तो जाके निशाना बज गया। कहन लगे 2 सबक मिल गए। तीर तां चलणगे जे अभ्यास होवेगा, अंदर जिंद जान होवेगी।
भाई दूजी गल यह है, बाणी भी तां पढ़ी जाएगी, ये कथा कीर्तन भी तां होणगे अभ्यास होवेगा। जे अभ्यास छड्ड बैठे ना फिर कुछ भी पल्ले नहीं रहना। ये मैं समझदा साडे अभ्यास दा देना। निहंग सिंह मैं वेखदा हैरान हो जाना कि मैं दो घोड़ियां ते वो घोड़े भी रल के चलते हैं ना, फौजियां वांग। फौजी जिवें ना लैफ्ट राइट अगे पिछे जरा होया उन्हें बाहर कढ़ देन। मैनू जापदा भी घोड़े जिहड़े ने बड़े सिखाए, एवें नहीं, घोड़ियां ने भी अभ्यास किया। छोटी जी गल कह के फतेह बुलावा, किते होने सी नेजेबाजी दे मुकाबले ते कईयां ने घोड़ियां नूं ते खुराकां दित्तियां, तगड़े हो गए ते आप कमजोर, ते कुछ आप खा खा के मोटे हो गए। जदों जिन्हां दे घोड़े कमजोर सन ना घोड़े डिग पे, किले पुटने सन, ते जेड़े जिन्हां दे घोड़े कमजोर सन घोड़े डिग पे, जेड़े आप कमजोर सन घोड़े दे भज गए आप डिग पे। गुरु साहब ने कहा तन भी बलवान होवे ते मन भी बलवान। सिखा नशियां दा ते त्यागिओ, नशे शरीर विच रहन कुछ नहीं देंदे, सता नहीं रहन देंदे। जिसने सिख बनना है ना उन्होंने कहा सी अमल प्रशादे दा रखना, ये ठीक आखिया सी भाई सेहत तेरी रहे, जे सेहत होवेगी ते सब कुछ है। कैसी सेहत सी उन्हां सिंघां दी, हैरान हो जाईदा। 22 जख्म लगे जस्सा सिंह आलू वाली गए, चरत सिंह का कोई अंग नहीं सी बचिया। ये कुपरे हीड़े के मैदान में जिथे जख्म न लगे होण वो तां भी लड़ी जाते सन। फिर आखिर गुरु पातशाह की बख्श उन्हें कहा तन भी तेरा बलवान होवे, तन नूं कमजोर जान के नहीं करना, मन भी तेरा बलवान हो। अज दा जिहड़ा दिन है ना होले महल्ले का, ये अर्थ कीते ने विद्वाना हमला ते जाए, जाए हुंदा था हमला ते जाए हमला। तलवार मारनी नहीं रोकनी भी है, हमला करना ही नहीं हमला रोकना भी है। उन्हें रोकना भी सिखाया। दुनिया के जरनैल कहते ने थोड़े जी शक्ति लैके 40 सिंह नाल लैके 10 लाख का मुकाबला, ऐसा जरनैल तो संसार से होया ही कोई। बड़ा सुंदर कहा जोगी वाला यार ने, जिस जा पे लड़ा बेसरो समा लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों से जा जा के लड़ा तू। कल कहते हैं चमकौर में फिर खेत पड़ेगा, शहर होते ही गोविंद लाखों से लड़ेगा। कहते ने तुसी लखां नाल मुकाबला किया, किस दे आसरे? अंदरों भी बलवान सन, बाहरों भी बलवान सन। अकाल पुरख की मेहर से अंत चे कहा खालसा किनू कहते ने, सर बुलंदी, सिर उच्चा रहना फखर नाल, हंकार नाल नहीं, गुरु दे फखर नाल। सर बुलंदी, सर फरोशी, लोड़ पवे कुर्बानी ली सिर दे दे। सर बुलंदी, सर फरोशी, इनकसारी निमरता, इनकसारी आशती, आशती हुंदी है मित्रता। इन्हीं की कि यक जाई का नाम तो है खालसा, एदा नाम खालसा है। ये गुण होन ते गुरु ने अखीर कह दिता सी मेरा ही रूप है। खालसा वो ही है जेड़ा मेरे वर्गा, जे तू घट है तो खालसा नहीं। खालसा मेरा रूप है, खालसे मैं हूं करुणवास। सारी उम्र च इको वारी सौ चुकी है गुरु गोबिंद सिंह ने। कहते ने गलत समा ना चुको, नवाउणियां नहीं तो ना चुको, इको चुकी है। कहते ने मेरे शरीर के सारे रोम जेकर जुबाना बन जान, खालसा मैं तेरा यासे दे नाल गाउंदा रहा। रोम रोम जे रसना पाओ तदब खालसा जसते गाओ। हाँ खालसे का खालसा मेरो, ओत पोत खाल सागर बूंदेरो। याम रंचना मिथया भाखे, पार ब्रह्म गुरु नानक साके। सच ही कहा एक मुसलमान विद्वान ने, वो कहते ने खालसे ने मुसलमाना दी तलवार भी खोली, उन्हों दी कुरान भी खोली। वो कहते ने खालसा शमशीर है, वो कुरान ले गया। हक यह है कि जाने मुसलमान ले गया। वाकई मुसलमाना दी इथों जान कढ़ देते। इत्थे खालसा जिहड़ा सी ओदी फतेह होई, और खालसे दी फतेह सदा वास्ते ही रहेगी। गुरु कृपा करे, लागते दीवान रहें, गावते सुजान रहें, चूलते निशान रहें। सच्चे पातशाह के
ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਕੰਧਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਜ਼ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਏ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਆ ਧਿਆਨ ਸੁਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਗਵਰਨਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਗ ਰਫਤਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜ ਗਏ 4 ਗਵਰਨਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਥੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਮਾਨ ਦੇ ਚਿਲੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਤਸ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਤਰਬਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਪਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਆਈਡੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਾਮਾਤ, ਕਰਾਮਾਤ, ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, 2 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ,
दो हरफ लिखे फारसी विच। महाराज ने तीर ना बन के दूजा तीर निशाना बन के मारिया, पलंग दे उपर दरख्त दे टाणे विच जाके तस गया। वजीर खान ने चिट्ठी खोली, उपर लिखिया सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, वजीर खान ये करामात नहीं है, ये मेरा जंगी अभ्यास है। महाराज कहंगे दूजी गल, तुसी कहंदे होवोगे अल्लाह दी किरपा नाल बचे आ। महाराज कहंदे तुसी अल्लाह दी किरपा नाल नहीं बचे, असी तुहानू मारना ही नहीं सी चाहुंदे। महाराज कहंदे तुसी आप सोचो, जेड़ा बंदा तुहाडे पलंग दे पावे च तीर मार सकदा है, जेड़ा बंदा तुहाडे पलंग दे उपर टाणे च तीर मार सकदा है, वो तुहाडे सिर विच क्यों नहीं सी मार सकदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहना चाहुंदे सी, पहला तीर मैं पलंग दे पावे च मारिया सी, ओदे च वज्जा होएगा, इन्ना आत्म विश्वास। दूजा तीर दरख्त दे टाणे च मारिया सी, ओदे च वज्जा होएगा। महाराज कहंदे तुसी आप सोचो, जेड़ा बंदा तुहाडे पलंग दे पावे च तीर मार सकदा है, जेड़ा बंदा तुहाडे उत्ते सिरां ते टाणे च तीर मार सकदा है, वो तुहाडे सिर विच क्यों नहीं सी मार सकदा। महाराज कहंदे असी रण मैदान विच ही दुश्मन मारदे हां, बैठे हो दुश्मन ते आपां कदे वार नहीं करदे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे सन शस्त्रां दा अभ्यास करो। मैनू माफ करना, प्रिंसीपल साहब इतिहासकार बैठे ने। गुरु नानक साहब महाराज ने अफसोस किया, मुगल पठाना भई लड़ाई रण मैं तेग वगाई। मुगलों के पठाना की लड़ाई हुई, तेगा वाइया मुगलों ने। ये जड़े इत्थों के लोग सन, काजी कहंदे मंत्र पढ़ांगे जे वो हो जाएगा। महाराज कहंदे ओनी तुबक तान चढ़ाई, ओनी हस्त चढ़ाई, ओना तोपां चलाइयां, बंदूकां चलाइयां। हिंदुस्तान विच जिहड़े लोग रहिंदे सन, इन्हां दे बंदूकां हाथ विच चिड़-चिड़ करदियां रहियां, अभ्यास ही कोई नहीं। अज भी हिंदुस्तान की मिलिटरी हर साल स्कीम चलाउंदी है, अभ्यास कराउंदी है, बड़े बड़े हथियारां दा, तोपां होण, टैंक होण, रिवाल्वर होण, बंदूकां होण। मैनूं माफ करना, असीं 100 च 80 सिख होआं जिन्हां दे किरपानां नूं गातरे पईए, किरपानां नूं भी जंगाल पए ने। 80 किरपानां उहने विचों ही नहीं निकलदियां। होला महल्ला शस्त्रां दे अभ्यास का प्रतीक है, जंगी अभ्यास का प्रतीक है। सिख नूं हर वेले तैयार बार तैयार रहना चाहिए। होला महल्ला चढ़दी कला का प्रतीक है। दास नूं बेनती करेगा, भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी अद्धे घंटे वास्ते संगतां नूं निहाल करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 लाल रंग तिसका लगा जिसके बड़ भागा, मैला कदे न होवई नह लागे दागा, नह राम रंग कदे उतर न जाए, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपुरा जिस दे बुझाए।
गुरपुरा जिस दे बुझाए, गुरपुरा जिस दे बुझाए। नानक तिना बसंत है, नानक तिना बसंत है, नानक तिना बसंत है, नानक तिना बसंत है। जिन घर बसया कंत, जिन घर बसया कंत, जिन घर बसया कंत, नानक तिना बसंत है, नानक तिना बसंत है। जिनके कंत दिशा पूरी, जिनके दिशा पूरी, जिनके कंत, जिनके कंत दिशा सहनस फिरे जलंत, जिनके कंत दिशा पूरी, जिनके कंत दिशा पूरी, सहनस फिरे जलंत। सहनस फिरे जलंत, सहनस फिरे जलंत, सहनस फिरे जलंत, सहनस फिरे जलंत। नानक तिना बसंत है, नानक तेरा बसंत है। जिन घर बसया कंत, जिन घर बसया कंत, जिन घर बसया कंत, नानक तेरा बसंत, नानक तेरा, नानक तेना बसंत है, बसंत। राम रंग कदे उतर ना जाए, राम रंग
राम रंग कदे उतर न जाए, राम रंग कदे उतर न जाए। गुरपुरा जिस दे बुझाए, गुरपुरा जिस दे बुझाए, राम रंग कदे उतर न जाए, राम रंग कदे उतर न जाए। हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरख विधाता, संते संग बैस गुण गाए, ताका रंग ना उतरे जाए, गुरपुरा जिस दे बुझाए, गुरपुरा जिस दे बुझाए, राम रंग कदे उतर न जाए, राम रंग कदे उतर न जाए। बिन हार सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, आन रंग फीके सब माया। गुर रंगे से भैन गुर रंगे से भैन कहो नानक कहो नानक गुर भय है दया गुर रंगे से भैन कहो नानक गुर भय
भय है दया गुरपुरा जिस दे बुझाए गुरपुरा जिस दे बुझाए राम रंग कदे उतर न जाए राम रंग कदे उतर न जाए गुरपुरा जिस दे बुझाए गुरपुरा जिस दे बुझाए राम रंग कदे उतर न जाए राम रंग कदे उतर न जाए राम रंग कदे उतर न जाए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याय राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याय राजन के राजा छत्रधारी क्षत्रिपत शैल रूप क्षेत्रा छत्रधारी क्षत्रिपत शैल रूप क्षेत्रा शौणी कर छाया भज क्षत्रिपत गाय क्षत्रिपत गाय राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याय राजन के राजा वेसना वेसंभर वेदनाथ बालाकर वेसना विसंभर
बालकर बाजीगर बाण तारी बंधन बताए बंधन बताए राजन के राजा महाराजन के महाराज ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याये राजन के राजा न्याली करूं दूधाधारी विद्यादार ब्रह्मचारी न्याली करूं दूधाधारी विद्यादार ब्रह्मचारी ध्यान को लगाए ध्यान हूँ ना पाए ध्यान हूँ ना पाए ध्यान हूँ ना पाए वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला गोविंद सिंह वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला गोविंद सिंह सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो आप गरीब नवाजा आप गरीब नवाजा आप गरीब नवाजा आप गरीब नवाजा सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो राजा निराज भादान भाग देवान देव उपमा महान राजा निराज देवान देव उपमा महान सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक आका गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह वाहे गुरु 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 न्याली करो दूधाधारी विद्याधार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नेक ध्यान हूं न पाए
राजन के राजा महाराजन के महाराज ऐसो राज छोड़ और जगन ध्याये राजन के राजा महाराजन के राजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन ध्याइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗੇਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहेगुरु गुरु
गरीब निवाज निमाणिया दे मान निताणिया दे तान गुरु गरीब निवाज गुरु गुरु गरीब निवाज जिया दंडात बंधन अनक बार सर्व कला सम्राट डोलन ते राखो प्रभु डोलन ते राखो प्रभु प्रभु डोलन ते राखो प्रभु नानक दे नानक 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 दे कर नानक दे कर हथ दे कर हथ आनंद गुण निधान आनंद गुण निधान गुण निधान गुण निधान गुण निधान गुण निधान गुण निधान गुरु गरीब निवाज गरीब मौली धरती मौलिया आकाश मौली धरती मौलिया आकाश मौली धरती मौलिया आकाश मौली धरती मौलिया आकाश काट काट मौलिया आत्म परगास काट काट मौलिया आत्म परगास
काट काट मौलिया आत्म परगास काट काट मौलिया आत्म परगास काट काट मौलिया आत्म परगास काट काट मौलिया आत्म परगास मौली तारी दी मौलिया आकाश मौली तारी दी मौलिया आकाश मौली तारी दी मौलिया आकाश मौलिया आकाश मौली तारी दी मौलिया आकाश काट काट मौलिया आत्म परगास काट काट मौलिया आत्म परगास काट काट मौलिया आत्म परगास काट काट मौले आया तम परगास काट काट मौलिया आत्म परगास काट काट मौलिया आत्म परगास मौली तारी दी मौलिया आकाश मौली तारी दी मौलिया आकाश मौली तारी दी मौलिया आकाश राजा राम मौलिया आनंद पाए राजा राम मौलिया आनंद पाए राजा राम राजा राम मौलिया राजा राम राम मौलिया राजा राम मौलिया आनंद पाए राजा राम मौलिया आनंद पाए राजा राम मौलिया राजा राजा राम मौलिया आनंद पाए राजा राम मौलिया आनंद पाए जय देखो तह रहे असमाए जह देखो तह रहे असमाए जह देखो तह रहे असमाए जह देखो तह रहे समाए मौली तारे दी मौलिया आकाश मौली तारे दी मौलिया आकाश काट काट मौलिया आत्म परगास काट काट मौले आया दम परगास काट काट मौलिया आत्म परगास काट काट मौले आया दम परगास काट काट मौलिया आत्म परगास काट काट मौलिया आत्म परगास मौली तारी दी मौलिया आकाश मौली तारी दी मौलिया आकाश मौली तारी दी मौलिया आकाश
ਦੁਤੀਆ ਮੋਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਦੁਤੀਆ ਮੋਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਦੁਤੀਆ ਮੋਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਦੁਤੀਆ ਮੋਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਮਾਲੀ ਸਿਉ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸਿਉ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਮਾਲੀ ਸਿਉ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸਿਉ ਕਤੇਬ ਮੌਲੀ ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਮੌਲੀ ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ 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 ਮੌਲੀ ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਮੌਲੀ ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਮੌਲੀ ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ 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 ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਆ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ 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 ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ 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 ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ 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 ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ 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 ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ
कबीर को स्वामी सब समान, कबीर को स्वामी सब समान, कबीर को स्वामी सब समान, कबीर को स्वामी सब समान। मौली तारी थी मौलिया आकाश, मौली तारी थी मौलिया आकाश, मौली तारी थी मौलिया आकाश। कट कट मौले आया तम परगास, 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 कट कट मौलिया आत्म परगास, कट कट मौलिया आत्म परगास। मौली तारी थी मौलिया आकाश, मौली तारी थी मौलिया आकाश, मौली तारी थी मौलिया, मौली तारी थी मौलिया, मौली तारी थी मौलिया आकाश। मौली धरती मौले आया का। बसंत की बार महल पंजवा, एक ओंकार सत्य प्रसाद। हर का नाम ध्याय कै हो हरिया पाई, कंठ कंठे पाई है सुहान। बंट जब मोले आया मत फल पाई, मेरे साधु सुख उपजय लती सब शाय। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई। बसंत की वार महल पंजमा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई, कर्म लिखन ते पाई एह रुत सुहाई। बण तिन त्रिप मौलिया अमृत फल पाई। मिल साधु सुख उपजै लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई। काम क्रोध और लोभ मोह बिन सजाए हमें, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। पंजे बदे मामली कर सच्चा टोआ, अपने चंद पाए अनविच खुरोआ। रोसो सा मिट गए नित मम रोआ, दिन रैन नाम ध्याइंदा फिर पाए न हो। जिसते उपजया नानका सोई फिर होआ, जिसते उपजया नानका सोई फिर होआ। महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण च पायन विच दोए खड़ोआ। रो सो सा मिट गए नित नवा न रोआ, दिन रै नाम ध्याएंदा फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ। नाम जपो नाम आराधो, नाम जपो नाम आराधो। गुरपुरे की शरणाई, गुरपुरे की शरणाई। हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई।
पाई। नाम जपो नाम आराधो, नाम जपो नाम आराधो, नाम जपो नाम आराधो, नाम जपो नाम आराधो। गुरपुरे की शरणाई, गुरपुरे की शरणाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई। सर्ब सुखा का दाता सतगुर, सर्ब सुखा का दाता सतगुर, सर्ब सुखा का दाता सतगुर, सर्ब सुखा का दाता सतगुर। ताकि शरणी पाए, ताकि शरणी पाए, ताकि शरणी पाए, ताकि शरणी पाए। दर्शन पेटत होती आनंदा, दर्शन पेटत होती अनंता। दर्शन पेटत होती आनंदा, दर्शन पेटत होती अनंता। दुख गया हर गाये, 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 हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई। नाम जपो नाम आराधो, नाम जपो नाम आराधो, नाम जपो नाम आराधो, नाम जपो नाम आराधो। गुरपुरे की शरणाई, गुरपुरे की शरणाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई, हर रस पीवो पाई।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਤਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਤਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਤਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ। 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 ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ। 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 ਨਾਮ ਰਹਾਲ ਬੁਲਾਈ। 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 ਹਰ ਰਾਸ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਹਰ ਰਾਸ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਹਰ ਰਾਸ ਪੀਵੋ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੋ। 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 ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ। 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 ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਬਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਬਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਬਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ
हर लेना, वड्डे भाग गुरमुख हर लेना, वड्डे भाग गुरमुख हर लेना, वड्डे भाग गुरमुख हर लेना। नाम जपो नाम आराधो, नाम जपो नाम आराधो, नाम जपो नाम आराधो, नाम जपो नाम आराधो। गुरपुरे की शरणाई, गुरपुरे की शरणाई, हर रास पीवो पाई, 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 पीवो पाई, हर रस पीवो पाई। चोची मेरे गोविंदा, चोची मेरे प्यारिया, चोची मेरे गोविंदा, चोची मेरे प्यारिया, हर प्राप मेरा चोची जियो, हर प्राप मेरा चोची जियो, हर प्राप मेरा चोची जियो, हर प्राप मेरा चोची जियो। चोची मेरे गोविंदा, चोची मेरे प्यारिया, चोची मेरे गोविंदा, चोची मेरे प्यारिया, हर प्रभ मेरा चोची दियो, हर प्रभ मेरा चोची दियो, हर प्रभ मेरा चोची दियो, हर प्रभ मेरा चोची दियो। आपे कान उपायंदा मेरे गोविंदा, हरे आपे गोपी खोजी जियो, हरे आपे कान उपायंदा मेरे गोविंदा, हरे आपे गोपी खोजी जियो, चोची मेरे गोविंदा, चोची मेरे प्यार
ਹਾਰੇ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਾਰੇ ਆਪੇ ਸਭ ਕੱਢ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਓ ਹਰ ਸੁਜਾਨਣਾ ਭੁਲਈ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆਪੇ ਸਤ ਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜੀਓ ਹਰ ਸੁਜਾਨਣਾ ਭੁਲਈ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆਪੇ ਸਤ ਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜੀਓ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ 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 ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜਿਓ 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 ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜਿਓ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ 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 ਜੀਓ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਚੋਜੀ ਜੀਓ ਚੋਜੀ ਜੀਓ ਕਿਥੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਦ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਸੋਨੇ ਤੁਸੇ ਬਦ ਸੁਭਾਵੇ ਮੁੱਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਲ ਬਿਨ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿਤੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ
ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਪਗ ਸੁਹਾਵੇ। ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰੇ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਸਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ। ਆਓ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੀਆ ਔਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਢਾਡੀ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
गुरु गुरु हे प्राणनाथ गोविंद, हे प्राणनाथ गोविंद, कृपा निदान जगत गुरु। हे संसार तप हरण करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ खीन समय, सिमरंत नानक राम दमोदर माधवे। नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह। एज दी मन जो, एज दी मन जो गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह। हाकुरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हाकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। जुमला है नूर गुरु गोबिंद सिंह। जुमला है नूर गुरु गोबिंद सिंह। एज दी मन जो, एज दी मन जो गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह। नासर मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, नासर मनसूर गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह,
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਰੂਰ ਏਜ ਦੀ ਮਨਰੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਸਮ ਰਾਜਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਸਮ ਰਾਜਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ
ਹਕ ਹਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਕ ਹਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਕ ਹਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਕ ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਕ ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਮ ਬੈਠੇ ਤੁਮ ਦੇਓ ਅਸੀਸਾ हम बैठे तुम देहो असीसा तुम राजा हाँ तुम राजा राजा राजन के ईसा तुम राजा राजा राजन के ईसा हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर एज दी मंजूर
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ राजन 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 तुम हो सब राजन के राजा सब राजन के राजन 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 तुम सब राजन के राजा सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा 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 राजन 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 तुम सब राजन के राजा सब राजन के राजा राजन 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 तुम सब राजन के राजा सब राजन के राजा मैं न गणेश प्रथम मनाओ किसन बिसन तब हो न त्याओ मैं न गणेश प्रथम मनाओ किसन बिसन कब हो न त्याओ कान सुने पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो कान सुने पहचान न इन सो लिव लागी मोरी पग इन सो आपे आप गरीब नवाजा 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 राजन 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 तुम सब राजन के राजा सब राजन के राजा राजन 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 तुम सब राजन के राजा सब राजन के राजा
महाकाल रखवार हमारो, महालोह में किंकर तारो। महाकाल रखवार हमारो, महालोह में किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाहें कहे की लाज विचार। अपना जान करो रखवार, बाहें कहे की लाज विचार। आपे आप गरीब नवाजा, 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 आपे आप गरीब नवाजा। राजन 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 तुम सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। राजन 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 तुम सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। अपना जान मुझे प्रत परिय, चुन चुन सतर हमारे मरिय। अपना जान मुझे प्रत परिय, चुन चुन सतर हमारे मरिय। देख देख जग में दो चले, राख आप मोह और न दले। देख देख जग में दो चले, राख आप मोह और न दले। आपे आप गरीब नवाजा, 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 आपे आप गरीब नवाजा। राजन 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 तुम हो सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। राजन 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 तुम हो सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। तुम मम करो सदा प्रतपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। तुम मम करो सदा प्रतपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान अपना मुझे निवार, आप करो हमरे सब काज। जान अपना मुझे निवार, आप करो हमरे सब काज।
गरीब निवाजा आपे आप 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 गरीब निवाजा राजन 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 तुम हो सब राजन के राजा सब राजन के राजा राजन 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 तुम हो सब राजन के राजा सब राजन के राजा। दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आनंद वर तो है दास जान दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आनंद वर तो है हार परा मैं आनंद वर तो है हार परा मैं आनंद वर तो है। दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आनंद वर तो है दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आनंद वर तो है आपे आप गरीब निवाजा 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 राजन 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 तुम सब राजन के राजा सब राजन के राजा राजन 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 तुम हो सब राजन के राजा सब राजन के राजा। अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब में दास थारा अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब में किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब पैरियन संगारो दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब पैरियन संगारो आपे आप गरीब निवाजा 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 राजन
राजन राजन तुम हो, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। राजन 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 तुम हो, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। प्रथम करो भगवत को ध्याना, गौर करो कबता विदनाना। प्रथम करो भगवत को ध्याना, गौर करो कबता विदनाना। कृष्ण जथा मत चित्र उचारो, चूक होए कबले हो सुधारो। आपे आप गरीब नवाजा, 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 आपे आप गरीब नवाजा। राजन 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 तुम हो, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। राजन 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 तुम हो, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। आपे आप गरीब नवाजा, 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 आपे आप गरीब नवाजा। राजन 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 तुम हो, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। राजन 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 तुम हो, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। हो कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हो कुर्बान जाऊं, हो कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हो कुर्बान हो कुर्बान जाऊं। हो कुर्बान जाऊं, हो कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हो कुर्बान हो कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हो कुर्बान एहो तन माया पाहया प्यारे, लीतड़ लप गाए।
एहो तन माया पाहया प्यारे लीतड़ लब रंगा मेरा कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जा मेरा कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जा हाँ कुर्बान जा हाँ कुर्बान जा हाँ कुर्बान जाओ मेहरबान हाँ कुर्बान जा हाँ कुर्बान जाओ मेहरबान हाँ कुर्बान जा हाँ कुर्बान जाओ मेहरबाना हाँ कुर्बान जा हाँ कुर्बान जाओ मेहरबाना हाँ कुर्बान जा हाँ कुर्बान जाओ तना के लैन जो तेरा नाम हाँ कुर्बान जाओ तना के लैन जो तेरा नाम लैन जो तेरा नाम तना के हाँ सत कुर्बान जा लैन जो तेरा नाम तना के हाँ सत कुर्बान जा हाँ कुर्बान जा हाँ कुर्बान जा हाँ कुर्बान जाओ मेहरबान हाँ कुर्बान जा जाओ मेहरबान हाँ कुर्बान जा काया रंगन जेथिय प्यारे पाय नाम जीठ काया रंगन जेठ
ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਜੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ जिनके चोले रतने प्यारे कंत ना के पास जिनके चोले रतने प्यारे कंत ना के पास सूरत ना की जे मिल जी को नानक की अरदास सूरत ना की जे मिल जी को नानक की अरदास हौ कुर्बान जाऊं हौ कुर्बान जाऊं हौ कुर्बान जाऊं मेहरबाना हौ कुर्बान जाऊं कुर्बान जाऊं मेहरबाना हाँ कुर्बान जाऊं आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंते पावे आपे ही रवे हाँ कुर्बान जाऊं हाँ कुर्बान जाऊं हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना हाँ कुर्बान जाऊं कुर्बान जाऊं मेहरबाना हाँ कुर्बान जाऊं कुर्बान जाऊं हाँ
ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਹੋ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਹੋ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਜਪ ਮਨ ਮਾਦੋ ਮਧਸੂਦਨੋ, ਜਪ ਮਨ ਮਾਦੋ ਮਧਸੂਦਨੋ। ਜਪ ਮਨ ਮਾਦੋ ਮਧਸੂਦਨੋ, ਹਰ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ, ਹਰ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ। ਹਰ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ, ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸਭ ਦੁਖਨ ਕੋ ਹੰਤਾ, ਸਭ ਸੁਖਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਹਰ ਘਟ ਕਟੇ ਘਟ ਬਸਤਾ, ਹਰ ਜਲ ਥਲੇ ਹਰ ਬਸਤਾ। ਹਰ ਘਟ ਕਟੇ ਘਟ ਬਸਤਾ, ਹਰ ਜਲ ਥਲੇ ਹਰ ਬਸਤਾ। ਹਰ ਘਟ ਕਟੇ ਘਟ ਬਸਤਾ, ਹਰ ਜਲ ਥਲੇ ਹਰ ਬਸਤਾ। ਹਰ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਬਸਤਾ, ਹਰ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਬਸਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੋ ਚਾਉ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ,
ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ 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 ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਰਾਉ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਸ਼ਬਦ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਬਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਜਪ ਕਰਤਵਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਦਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੁਜਾਰੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਿਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹਤੇ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਰੂ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ 1700 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਨਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਕਿन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 40 ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਭਾਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ।
ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵਸਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਇਹ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਜਮੀ ਹੈ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਆਪਣਾ ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, 5 ਪਿਆਰ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਮਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਢਾਡੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੁਕਾਈ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗੜ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸਾਂਭਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿਣਾ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੀਬੀ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। परम सत्कारयोग गुरु दी साजे नवाजे गुरु दरबार दी हाजरीन कादरे मुतलक माहे जवी शाहे खुवा हस्ती मुकद्दस लायता परम पूज्या पाद वाली कुल आलम हजूरे अनबर पतत पावन भगत बछल खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक शब्द गुरु अवतार जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी हजूरी दे अंदर होले महले के तिहार के संबंध के अंदर कौमी तिहार जिहड़ा कि खालसे का चढ़ती कला का प्रतीक है। वे तो पहला कौम के महान सन्मानयोग साबका जनरल सकत्तर अते मौजूदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहब सन्मानयोग अमरजीत सिंह जी चावला साहब, क्योंकि जिन्हां ते गुरु की बड़ी कृपा है, सारी ब्याउतबंदी नूं तैयार करते हुए गुरु की सेवा निभा रहे हैं। उन्होंने नाल ही हरजिंदर सिंह जी मेहता साहब सन्मानयोग शख्सियतां समुची संगत सतगुरां दे चरनां च हाजिर है। मुख नूं करो पवित्र, गज के फतेह दा वाजा फतेह च दिओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु दी साजी नवाजी सरबत साध संगियो, जिनका दिन मनाते हो उनकी बात भी समझो, जिनका दिन मनाते हो उनका अर्शादात भी समझो। कलगियां वालिया तेरियां कुर्बानियां ने पक्का संगल गुलामी दा तोड़ दिता। ऐसी मुर्दियां दिलां विच जान पाई, फड़ के चिड़ियां बाजां नूं मरोड़ दिता। एक हथ माला दूजे तलवार दे के भगती शक्ति नूं सीधा ही जोड़ दिता। दे के खंडे बाटे विचों अमृत ऐसा नाता अकाल पुरख दे नाल जोड़ दिता। ताना साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी, तेग बहादुर सिमरिए करना उन्हें दावे ताए। आओ ये आनंदा दी पुरी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की भरोसा ये पवित्र धरती नगरी जिसके अंदर, क्योंकि जिसके संबंध के अंदर बीबी रणबीर कौर का ढाडी जथा, क्योंकि 10 मिनट मेले ने बहुत मेरा अपना परिवार जिथे ढाडियां की दुनिया के विच समुचे ढाडी जथे बैठे ने, कविश्री जथे बैठे ने, सत्कारजोग सिंह साहब जी, जहदार रघुवीर सिंह जी, तख्त श्री केसगढ़ साहब दे अमरजीत सिंह जी चावला साहब मैंबर साहब, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यूनियन मीत प्रधान ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी प्रिंसीपल साहब,
ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਥੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਾਸਤੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਬਸਰੀ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ। जुग जुग बसे पुरिए मैं तुर चलिया हाँ दूर। जुग जुग बसे पुरिए मैं तुर चलिया हाँ दूर। जुग जुग बसे
गुरु की साजनबाजी, गुरु दरबार की हाजरी, जिथे बहुत ही सत्कारयोग सरदार अमरजीत सिंह जी चावला साहब, सत्कारयोग प्रधान साहब जी, मीत प्रधान जी, हरजिंदर सिंह जी मेहता साहब बहुत सारिया असीसां अपने जथे दे रहे ने। होर संगत वालों बहुत सारी असीस आई है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। केसगढ़ के भरे दीवान अंदर बजी चोट नगारिया ते घूं करके निकली चंडी म्यान चो अचन चेती, सब निकले जिवें खुंड चों फूं करके मंग सिरां दी आण के पेश होई। बुझ दिल भज के कन्ना च रूह धर के सोडी खालसा पंथ तैयार किया। आ गुर सिखाए गुरु वाल मोह करके तंत्र दे जोग आप सिख सकता। जिथे बहुत सारा मान भी भेज रहे ने, उत्थे सतगुरां दे दरबार की हाजरी पा रहे हो। बेनती करा, ये पंजाब की धरती, ये पंजाब है देश परवानिया का। सूरमताई नूं जिहदे ते माण होया, हद्दां उत्ते पंजाब के सूरमे बैठे सुरखरू अज सारा हिंदुस्तान होया। रहो विचार समय दे रहिंदा होया आ उन्हां भले पुरशां दियां जिन्हां ने अपनी जाना तली ते रख के, क्योंकि जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ, इतमार पैर तरीजे सिर दीजे कान ना खींचे। क्योंकि उन्हां योद्धियां दियां ये पवित्र धरती खून दे नाल रंगी हुई। क्योंकि शहीदों की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो कौम भी हयात है। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी जे निशान होगा। उन्हां महान जेड़े कौम दे महान शहीदां दे संबंध दे अंदर उन्हां दी यादां सदा लई कायम है। ओहदे संबंध दे अंदर आ गल कह के खिमा दे जाच हो जाना है। आओ जिसनों रणवीर कौर जी खालसा जी का गोल्ड मैडलिस्ट ढाडी जथा नाभे वालियां बीबियां दा इहो बयान Oh
ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਸੇ ਦਾ ਵੰਡਿਆ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ। ਅਣਖੀ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਵਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬਾ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੁਨੀਅਰ ਨਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ਾਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਏ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੋਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਬੀਬਾ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਬੇਟੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਖਰੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 16 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਧਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੀਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿਰ ਪਾਉ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਸਰਬੰਸ ਦਾ ਨਿਕਲ
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਚਮਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵੇ, ਕਲਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਵੇ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਾਵੇ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਜੀ, ਹਰ ਦਿਲ ਮਹਿਬੂਬ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜੋ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਰੱਬ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਕੜਿਆ ਪਤਲਾ ਨੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰੋਂ, ਸਿਰ ਸਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਿਰ ਸਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ, ਪੈਂਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਸ਼ਕਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਨੈਣਾ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਆਵੇ, ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਚੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਵਾਰੀ ਕੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਜਾਈਏ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਜੋ ਤਾਰਿਆ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚਰਨ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਈਆ ਚੋਂ ਰੁੜਦਾ ਸਿੰਘ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਦਿਦਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਚਮਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵੇ, ਕਲਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਵੇ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਾਵੇ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਜੀ, ਹਰ ਦਿਲ ਮਹਿਬੂਬ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬਾ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। 16 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆਪੇ ਰੱਖ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਤੋ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰੀ ਢਾਡੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਰੇ ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਚਹਿਰੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਕੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ
ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵੇਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਾਕਰੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦੇ ਬਰੀਕੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਅਣਮੁੱਲੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਣਮੁੱਲਿਆਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੰਗੜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਨਾਮਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬਾ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੀ ਇਸ ਉਡੀਕ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत, सिर शाहां पातशाहो निहचल चौर छत। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो, जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जुगो जुग टल वालिए दो आलम, हर दो आलम कुल कायनात दे वाली, खंड ब्रह्मंडां दे मालक, सारिया धर्मां दे सांझे रहबर बाणी के बोहित। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठे गुरमुख प्यारियो, वडभागी हो, वडियाई दे पात्र हो, जो अज होले महल्ले दे महान इस इतिहासिक दिहाड़े दियां खुशियां नूं मुख रखदियां होया दूरों ते नेड़ियों वहीरां घत के पुजे हो। एओ धरती है जिथों दशमेश पिता गुरु कलगीधर महाराज जी ने इस खालसा पंथ दी सिरजना करन दे वास्ते, खालसा प्रगट करन दे वास्ते 5 सिरां दी मंग कीती सी। ते मेरे गुरु कलगीधर महाराज जी ने चिट्ठियां सुनेहे भेज भेज के ते संगतां नूं इस धरती ते बुलाया सी। ते जदों विरले विरले सिख सी, 80,000 दा इकट्ठ इसे धरती ते होया सी। आखो सतनाम। ते अज लखां दी गिनती दे विच गुरु कलगीधर महाराज जी नूं प्रेम करन वालियां संगतां उन्हां दे दर्शन दीदारे करन दे वास्ते पुजियां। वडियाई दे पात्र गुरमुख प्यारियो, जिन्हां दे अंदर खिच पैंदी है श्री आनंदपुर साहिब दी धरती ते दर्शन दीदारे करन दी। ये धरती सानू खिच पाउंदी, असीं खिचे होए वहीरां घत के इत्थे पुजदे हां। महाबली तपस्वी वीर योद्धा, पिता पंथ दा एक अकाल दा पुत, मां गुजरी दे दुध दी महाशक्ति, ओ मुड़ के जमना नहीं ओदे नाल दा पुत। गुरु कलगीधर दशमेश पिता जी दा बख्शिश किया होया फतेह दा नारा आओ सारे बुलंद करिए, क्योंकि समा जिहड़ा है वो बहुत ही सीमित है। 10 मिनट ते 15 मिनट जदों ढाडियां दे अनाउंस हुंदे ने, सच करके जाणियो सानू उस वेले समझ नहीं आउंदी भी इहदे विच साडे सुर दे विच साज आउणगे, साडीआं आवाज़ां खुलणगीआं जां असीं कुछ बोल पावांगे। सो इस दे लई धन्नवाद करते हैं जेड़े समा दे के सानू निवाजदे ने। ते आओ गुरमुख प्यारियो, फतेह तो वांझी कोई आवाज ना रवे। श्री आनंदपुर साहिब दी धरती ते आए हो, जेड़ी धरती तो सानू फतेह मिली है। ते क्यों फतेह दिती है? ताकि असी फतेह गजाउंदे रहिए ते जीवन दे अंदर फतेह पाउंदे रहिए। आगे आवत सिंह जो पावे, वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। रसना करिए पवित्र गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक कोई शब्द कह के खिमा दी जाचक हो जाना। खुशियां दा त्योहार है होला महला, औरन की होली मम होला। कच्चे रंगां दे नाल दुनिया होली खेडदी है, एक दूजे ते रंग सुटदी है। पहला ते रंग सुटदे सी, अज ते ओ होर ही रूप धारण कर गई है। होली चिक्कड़ भी सुटिया जांदा है, पानी पाया जांदा है, कई तरह दे नाल इस होली नूं लोक मना रहे ने। पर मेरे सतगुरां ने आखिया तुहानू ते पक्के रंग चाढ़ने हन, मजीठे रंग दे विच रंग देना मैं अपनी कौम नूं। लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मेला कदे ना होवई ने लागे दागा। इस मजीठे रंग दे विच अपने मन रंग लो ताकि तुसी सदा ही चढ़दी कला दे विच रहो। तुहाडे उत्ते जिहड़ियां मर्जी मुसीबतां आ जाण, तुहाडा मन फिर भी चढ़दी कला दे विच रहे। तुसी कदे ढैंदियां कला दे विच ना जाओ। तुसी होली नहीं, तुसी होला खेडो। ते फिर ऐसे रंग चाढ़ दिते गुरु कलगीधर महाराज ने अपनी कौम नूं, ऐसी पाण चाढ़ दिती इस धरती तो अणखां दी गुड़ती दे के। ते सानू ऐसे उस रंग दे विच, पक्के रंग दे विच रंग दिता जेड़ा रंग ना चमकौर दी गड़ी दे विच कोई उतार सकिया, जेड़ा 10 लाख चढ़ के आया सी, ना सरहंद दियां कंधां दे विच ओ जालिम उस रंग नूं उतार सके
जिथे छोटियां जिंदा नूं चिन के शहीद कर दिता गया। शायर ने आखिया ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ जी दे पोतरे तेगा चलाउंदे चले गए, मौत सामे जिंदगी दे गीत गांदे चले गए। वेखिया के पिता नालों पुत्र भी पोले नहीं, ओ वड्डियां की डोलना मासूम भी डोले नहीं, क्योंकि ये मजीठा रंग चढ़ गया उन्हां दे मनां नूं ते जिन्हां नूं ये रंग चढ़ गया, जिन्हां ने इस रंग दे विच अपने मन नूं रंग लिया, फिर बंद भी कटवा गए, फिर उन्हां दे खोपर भी उतार दिते गए। ते आओ गुरमुख प्यारियो, ये खालसा इस धरती दे उत्ते साजिया, उस खालसे दी डेफिनेशन आप जी दे नाल सांझी कर लगे आ कि जदों बड़िया मैदाने जंग दे अंदर ते किवें फिर दुश्मन दियां लियांदियां नेरियां उन्हां लई इन्हां नूं ढाडी जथा है। सूरमा पुराने ऐसा
अंदर केवल गुरमुख प्यारियो ए नहीं कि मैदाने जंग दे अंदर ही लड़े आ, मनुखता दी सेवा करके भी एक बार दुनिया नूं दस दिता कि इस धरती ते कोई है जेड़ा हर एक दी बांह जेड़ी है वो आके फड़ लैंदा है। बेसहारियां दा सहारा जे कोई बनता है ते वो गुरु कलगीधर महाराज जी दे सिख। क्यों असी दुनिया तो वखरे हाँ? क्यों नहीं किसी का दर्द साडे तो झलिया जाता? वर्दियां गोलियां च भी चले जाने लंगर लाउण दे वास्ते, क्योंकि गुरमुख प्यारियो 230 साल लाए ने साडे सतगुरां ने सानू सवारन दे वास्ते। आखो सतनाम। 1469 तो लैके 1699 की विसाखी तक सानू जिउण दा ढंग दस गए ने साडे सतगुरु 10 जामियां दे विच आके। असी तां वखरे आ, असी तां नवेकले आ, साडे कम दुनिया तो तां वखरे ने ते वखरे ही रहणगे। आखो सतनाम। अगे समा इजाजत नहीं देंदा मैं होर विचारां साझीआं करां। सो सारी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद है जिन्हां ने बहुत ही प्रेम दे नाल बैठ के सरवण कीता। तन मन ते धन दे नाल हाजरियां भरियां। सच्चे सतगुरु जी का कोटान कोट धन्नवाद करते हैं जिन्हां दी सिੱਖਿਆ दी बदौलत असी स्टेजां तो प्रचार करते हैं। आओ सारी संगत वदैगी दे विच फतेह बख्शो। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद बीबा राजबंद कौर दे समुचे ढाडी जथे दा समुचे प्रबंध वालों समुचियां संगतां वालों तहे दिलों धन्नवाद किया जा रहा है। मैं एक नियमता सहित बेनती करदे हां कि आ सामने चैनल लगे ने फास्टवे संगत टीवी पीटीसी सिमरन अकाल चैनल KTV जस पंजाबी जो समुचे यूरोप दे विच लैब हो रहा है, विदेशों के अंदर लैब हो रहा है तो विदेश दे विच बैठे हुए क्योंकि मैनूं समा अनाउंस करना पैंदा है। फिर वही गल ना होवे भी समय की कदर हिंदुस्तान के अंदर बहुत घट है। तो बेनती करा जे तुसी विदेश विदेश विचरदे हो, विदेश दे विच जाना भी गुरु की कृपा है। इत्थे वीजे लग रहे ने मिनटों मिनटी किहड़े कि आ चैनल आप जी 1 सेकंड दे विच यूरोप दे विच पहुंचा रहे हैं। यूरोप दीयां संगतां विदेश दीयां संगतां वर्ल्ड दीयां संगतां अज आनंदपुर की धरती के अंदर जो सलाब जिहड़ा संगतां दा साग ठाठा मारदा होया नज़र आ रहा है। क्योंकि सारी गल नूं पिछे छड्डदे होए जिवें बीबा जी ने बचन किया है, शायर ने बहुत सोहणियां लाइनां लिखियां है, सानू तिखी तलवार ने जन्म दिता, गुड़ती मिली है खंडे की धार विचों, साबत सूरत सिर ते दस्तार सोवे, साडा वखरा रूप संसार विचों असी काल दी घुट भी भर सकते, साडे सामने होनियां हारियां ने, सानू एवें नहीं लोग सरदार कहते सिर दे के लईआं, सरदारी ने इस सरदारी नूं कायम रखदे होए वक्त विचारे सो बंदा होए। तो आने वाले जथन बेनती है भाई साहब भाई मसा सिंह जी कौम दा महान गोल्ड मैडलिस्ट कविश्री जथा जिहड़ा देशां विदेशां दे विच बड़ा माण पा रहा, होले मल्ले करके इन्हें त्याग दिता है, कहते कोई नहीं अगले साल चलांगे। तो धन्नवादियां 10 मिनट दे विच अपनी गल रख दो, अपनी हाज़री लवाणगे। इस तो बाद हरजोत सिंह जी चाहल साहब जी का ढाडी जथा तैयार रहे तो बहुत सारे ढाडी जथियां की हाज़री कविश्री जथियां की हाज़री लग जाए। मैं यही समझांगा सुखराज सिंह जी राजा साहब भी पहुंचे ने, आओ मैं इन्हां दे समय कहना बना फतेह गजावा है, गज के फतेह गजावा। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मां गुजरी ने दुनिया अंदर एक ऐसा पुत्र जनिया जिस दे जिहा ना होया कोई, ना कोई पिछे बनिया, हर सुख कोलों दूर रिहायो, हर दुख दे पर नेड़े, हर मजलूम दी राखी खातर जाल मसावे तणिया।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ। ਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ। ਓ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਹਰਾਏ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋਵੇ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋਵੇ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਓ ਸੂਰ ਬਿਰਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਈ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਵਸਾਰੇ ਨਾ। ਸੂਰ ਬਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਈ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਵਸਾਰੇ ਨਾ। ਓ ਇੱਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਰਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਕਾਏ ਨੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਓ ਬਾਜ ਤੁੜਾਏ ਨੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਓ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਚ ਫਸ ਕੇ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਚ ਫਸ ਕੇ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਨੇ ਸੂਰੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਨਾਏ ਨੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਓ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਏ। ਓ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਨੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਓ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂ ਮਰ ਬੋਸਲ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂ ਮਰ ਬੋਸਨ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਓ ਮਧੂ ਛਾਂਗੀਏ ਪਰਮ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਮਧੂ ਛਾਂਗੀਏ ਪਰਮ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਓ ਰਾਣੇ ਗਿਰਗੁਰ ਚੇਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਸ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ,
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਤਾਮਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚੋਜੀਆ ਚੋਜੀਆ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੈ ਜੋ ਪੇਚ ਪੀਛੇ ਨਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੌਤਕ ਨਾਲ ਤੁਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਛਤਰਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਛਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਬਾਂਕੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਗੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀਰਤਾ ਆਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ ਜੋੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਆਨ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੀ। ਪਰਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹੱਸ ਛੱਡੇ, ਰੋਣਾ ਵੇਖ ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਤ बड़ी कमाल दी गल कहता है। कहता याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबर कोई कम ऐसा है रसूलों में आया, कटवा के पिसर चार एक आंसू ना गिराया। रुतबा गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऋषियों का बढ़ाया। नंद लाल जी गोया ने पूछया, नंद लाल जी तुसी की कहंदे हो? ते नंद लाल कहंदा नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह इज़दी मंजूर, गुरु गोबिंद सिंह हक हक ऐना, गुरु गोबिंद सिंह खालसे बेकीना, गुरु गोबिंद सिंह कादरे हरकार, गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार, गुरु गोबिंद सिंह लहरिया छंद खालसे दी चढ़दी कला वाला कहन लगे हैं। बड़ा प्यारा छंद है, छंद दे बोल ने राज खालसा करेगा सारे संसार ते। तेरी कंड पिछे हाथ दशमेश दा, रख रुतबा तू शाह दा रवेश दा, पैरा पाल सिंगा गुरु के संदेश दा, एक हाथ माला दूजा रख तलवार ते, राय खालसा करूंगा सारे संसार ते। जदों रब दे राह तो लोक होड़ते, शेर सोटा मजलूमा दिल तोड़ते, उदों जुल्मी तूफान गुणा मोड़ते, टाल दिता मजलूमा शेर मौत आई नू, ताइयों साजिया गुरां ने संत सिपाही नू। तेरी कंड पिछे हाथ दशमेश दा, रख रुतबा तू शाह दा रवेश दा, पैरा पाल सिंगा गुरु के संदेश दा, एक हाथ माला दूजा रख तलवार ते, राय खालसा करूंगा सारे संसार ते। जदों रब दे राह तो लोक होड़ते, शेर सोटा मजलूमा दिल तोड़ते, उदों जुल्मी तूफान गुरां मोड़ते, टाल दिता मजलूम शेर मौत आई नू, ताइयों साजिया गुरां ने संत सिपाही नू। बेटा पुरख अकाल दा सजाया गया, छूत शान वाला भरम मटाया गया, इको प्यारा दिया वाक समझाया गया, काबू काम क्रोध लोभ मोह हंकार ते, राय खालसा करूंगा सारे संसार ते। पास होयो चल तीरां दियां नोकां ते, पास होयो चल तीरां दियां नोकां ते, काबू पाउणा जाने लुट खाने लोकां ते, गिया चलिया तू बावजूद रोकां दे, चंगी जिंद नालो जाने मौत दी भलाई नू, ताइयों साजिया गुरां ने संत सिपाही नू। मल्ले आजो दाना शेर मोर तो, मल्ले आजो दाना शेर मोर तो, हर पेड़ चुभ खाए चंगे और तो, हर मसले ते चंगा करे गौर तो, खेती कारीगिरी खेड़ विद्या विचार ते, राय खालसा करूंगा सारे संसार ते। तेरी मेहनत अनुसार जग मन गया, तेरा जोश लखा वैरियां नू बन गया, पौंदा खालसा जुलम ताई बन गया, उच्चा धर्म नू सिकी तमार बोले आई नू, ताइयों साजिया गुरां ने संत सिपाही नू। तेरे बंदा चो शीर वार आउनी रही, लथी खोपरी निहाल हो गौनी रही, तेरी तेग धूड़ पाप दी अडौनी रही, पाया भंगड़ा तू कई वार खंडे तार ते, राय खालसा करूंगा सारे संसार ते। तेरे जुम्मे अजे बहुत जुम्मेवारियां, जुम्मे अजे बहुत जुम्मेवारियां, उठ शेर बन नप दो शवारियां, सिर दे के सांभियां तू सरदारियां, बैंका गेला रण जी
ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਤਾਈਓ ਸਾਜਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਏ ਸੰਗਤ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ। ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਹੋਰ ਬੇਨਤ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਵੀਰੋ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਗਾੜਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚਮਕ ਰਹੀ ਏ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖੀ, ਪੂੰਜਾ ਗੁਜਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਤੇਜ ਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਫਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਜ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਹ ਸਿੱਖੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਛਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਸਿੱਖੀ। ਖੂਨ ਪੀਂਦੀ ਵਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਨਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਆਓ ਪੁੱਛੋ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਾ ਖਰੀਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਦੇਗਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦਾਤ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਆਰਾ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਆਰਾ ਸਿੱਖੀ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਲੱਭਦੀ ਏ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਇਆ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਹੁੱਲੇ ਦੀ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਐਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਸਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
श्री वाहेगुरु जी। गुरु गरीब निवाज ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघ्न ना को लागे जहाँ की प्रभ आ गए अरदास आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु जी। खालसे दे कौमी त्योहार आन मान ते शान दे प्रतीक होले महल्ले ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਭਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਮਲਾ, ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੈਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਂਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਤਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। बचा लिया जावा कुर्बान तैथों बजवा लिया जावा कुर्बान माही नीले वालिया।
आया तंग जमाना रंगे जालम दे हथों आया तंग जमाना पिता तोरिया दिल्ली नू सी बन शहीदी गाना पिता तोरिया दिल्ली नू सी बन शहीदी गाना दुखियां दा भार दुखियां दा भार सिर ते उठा लिया जावा कुर्बान तैथों बदवा लिया जावा कुर्बान माही नीले वालिया दी आई सरसा नदी रे कंडे दाता रात कैर दी आई माता पिता ते पुत्र विछड़े भाइयां नालों भाई हो माता पिता ते पुत्र विछड़े भाइयां नालों भाई सरसा दे कंडे सरसा दे कंडे जंग सी मचा लिया जमा कुर्बान तैथों बाजा वालिया जमा कुर्बान माही नीले वालिया छट गड़ी चमकौर दी तुर पे सतगुर कलगियां वाले छट गड़ी चमकौर दी तुर पे सतगुर कलगियां वाले यार सथर दा के पै गए पैरां दे विच छाले यार सथर दा के पै गए पैरां दे विच छाले टिंड दा सराणा सीस थले ला लिया जवा कुर्बान तैथों बाजा वालिया जवा कुर्बान माही नीले वालिया भजन सिंह चंगियाड़ा आखे हंस के दुखड़े जर गए भजन सिंह चंगियाड़ा आखे हंस के दुखड़े जर गए सतनाम चन गुरमुख बन के चरनी लग के तर गए सतनाम चन गुरमुख बन के चरनी लग के तर गए जग नाल तेरी वखरी मिसालिया जवा कुर्बान
ਇਥੋਂ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਹੀ ਨੀਲੇ ਵਾਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਮਾਣ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹਿਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆਈ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗੜ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿਓ, ਬੁਲਾਏ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰੀ। ਉਹ ਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਜ ਹਸਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਵਰ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਕਾਕਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਘੋਰ ਆਧਾਰ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਪਲਾ ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਓਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਛੇੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਵੰਨਗੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲ ਜੋਲ ਕੇ ਚੋਹਾ ਸ਼ਰੈਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਵੱਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਲ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਿਆਂ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੂੰ ਜਬ ਕੀ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਕਿਬਰੀਆ ਖਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿਬਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਬਾਤ कहूं जो तूने पर उपकार किया। एक खालसा खालस पंथ सजा जातों का भेद निकाल दिया। उस तेग बेटे तेग पकड़ा दुखियों के काट जंजाल दिए। उस मुल्क के वक्तन की खिदमत में कहाँ बाल दिए कहाँ लाल दिए। ये दिन है गुरुदेव गुरु कलगी वाले पातशाह महाराज दे। गुरु कलगी वाले पातशाह महाराज दे जीवन के उत्ते पंछी झात पाउण लगे हाँ। पटना साहब की धरती तो लैके हजूर साहब तक के दर्शन तुहानू करवावांगे। कविता अपना प्रचार आप करेगी, इउं बेनती कीती जा रही। औखी घाटी विखड़ा पैंदा मेरे अंग संग हुए संघाए गुरु। सारी संगत गज के कह दियो सतनाम श्री वाहे गुरु। दाता मैं कलम उठा ली तेरे सहारे ते आज जहां मेरी कर दियो कर्मा दे मारे ते। जोगी न माड़ा टैप्या तेरे दुआरे ते हिंदिया दा बेड़ा बन्ने लाया तू तार के। देश दी राखी कीती पुत्रा नू वार के साडे लई लाल वार ते। ओ पटने विच जन्म तार के पापी कई तारे सी। भीख मजे फकरा वाले शंके न वारे सी। दर्शन कर रानी मैनी तब दे दिल ठारे सी। दुखियां लई पिता भेजता दिल्ली कुर्बानी नू। शहरां दी नमस्कार है पुत्रां दे दानी नू। कवियां दी नमस्कार है। बाबा मैं कलम उठा ली तेरे सहारे ते आज जहां मेर कर दियो कर्मा दे मारे ते। जोगी न माना टैप्या तेरे दुआरे ते हिंदिया दा बेड़ा बन्ने लाया तू तार के। देश दी राखी कीती पुत्रा नू वार के होए दुखियाली लाल वार ते। ओ पटने विच जन्म तार के पापी कई तारे सी। भीख मजे फकरा वाले शंके न वारे सी। दर्शन कर रानी मैनी तब दे दिल ठारे सी। दुखियां लई पिता भेजता दिल्ली कुर्बानी नू। शहरां दी नमस्कार है पुत्रा दे दानी नू। कवियां दी नमस्कार है। छोटी विच उम्र द जंगा हाड़ी बन लड़िया तू। तीरा दे नाल दातिया पनिया सी कड़िया तू। गल्लां भी जोजा परिया कीतियां बड़िया तू। वडे हो जंग करांगे आख्या वंगार के। देश दी राखी कीती पुत्रा नू वार के साडे लई लाल वार ते। आओ पटने तो आनंदपुरे आके कईयां नू तारिया। कीती जे बैस किसे ने ख्यालां नाल हारिया। कईयां ने दर्शन करके आपा सवारिया। अक्खां नाल वेख जरे ना माड़े दी हानी नू। शहरां दी नमस्कार है पुत्रा दे दानी नू। कवियां दी नमस्कार है। पंडितां दे फरमान वारे पंडितां दे फरमान वारे कायरां नू कूरिया। सोधन दी करी तैयारी वैरी खंगूरिया। सोधन दी करी तैयारी वैरी खंगूरिया। रण विच सी जीवन दिता हसीओ मार के। देश दी राखी कीती पुत्रा नू वार के। भार
चित तो लाल वार ते हो खंडे नाल खोर पतासे पानी विच पाके ते पाई विच शक्ति प्यों दा पानी दी लाके ते पहला सिर कट ले फेरा धड़ा ते टका के ते लाके एक तार पलाटा हर एक परानी नू शहरां दी नमस्कार है पुत्रा दे धनी नू कवियां दी नमस्कार है नागारे सिंगा घोड़ियां ते चढ़दे रहे करके तैयारी राजे रण विच कई लड़दे रहे राजे कई भीम चंद जे शाना विख सड़दे रहे आउंदे रे जावर चढ़ के जांदे रे हार के देश दी राखी कीती पुत्रा नू वार के साडे लई लाल वार ते हो जरिया तकलीफां वादा देश लई बड़िया तू लाइया चमकौर दे अंदरों तीरा दिया जड़ियां तू वारिया सुने देश तो लाला दिया लड़ियां तू रण विच सी बच्चियां दी दे दित्ता कुर्बानी नू शहरां दी नमस्कार है पुत्रा दे धनी नू कवियां दी नमस्कार है ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਜੋਲਾ ਚੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਥਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਸਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ आनंदपुर लाया संग ते गुरु बाचा वाले होला आनंदपुर लाया संग ते कलगियां वाले होला वेखण जांदे हाजी वेखण जांदे हाजी जो कर्मा वाले होला आनंदपुर लाया संग ते गुरु बाचा वाले होला आनंदपुर लाया संग ते गुरु कलगियां वाले होला जगदी होली हाजी गुरु सिखा मनाया होला जगदी होली संग ते गुरु सिखा मनाया होला रंग विच रंग दे हाजी रंग विच रंग दे हाजी गुरु खून रंगाया होला आनंदपुर लाया संग ते गुरु बाजा वाले होला आनंदपुर लाया संग ते गुरु कलगियां वाले होला पतझड़ बदले हाजी बहार ले आवे होला पतझड़ बदले हाजी बहार ले आवे होला
खुशियों दा गावे ढोला। आनंदपुर लाया संग ते बाजा वाले होला, आनंदपुर लाया संग ते दी कलगियां वाले होला। हजूरे अनवर सरवरे कायनात वाली ये दो जहां चबर छतर तखत दे मालिक जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरणों दे विच खालसे दी जन्म भूमि तख्त श्री केसगढ़ श्री आनंदपुर साहिब विखे जुड़ करके खालसे दे शानामती तिहार होले महल्ले नूं चढ़दी कला दे नाल मना रहे गुरु प्यारिओ। आओ सब तो पहला साडियां ते अपनियां हाजरियां साहिबां दे चरणों विच लगवाउंदे होए फतेह दी सांझ पाईए। प्यार से ताखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी समा नहीं कि बहुतियां विचारां साझियां कीतियां जा सकन। होले महल्ले की महिमा के बाबत साडे तो पहला ते बुलारियां ने काफ़ी डिटेल दे विच आप जी दे नाल सांझ पाई है। आओ ले चलो अपनियां सुरतां नूं श्री चमकौर साहिब की धरती विखे जदों परिवार विछोड़ा हो जाण तो बाद कलगियां वाले शहनशाह वड्डे साहिबजादियां समेत पंज प्यारियां समेत चमकौर साहिब की गढ़ी विखे पहुंचते ने। उधर 10 लाख का वैरियां का टोला साहिबां दा पिछा करदा करदा चमकौर साहिब नूं घेरा पा के बैठ गया। पहला इन्होंने चाल चली है तलू गमे दी, हथों हथ लड़ाई दे विच कलगीधर पिता नूं फड़ना चाहते सी पर यह चाल कामयाब ना हुई। अगली चाल चलन लगे ने, इन्होंने गढ़ी का दरवाजा तोड़ना शुरू किया। उधर कलगियां वाले शहनशाह ने भी रणनीति तैयार करदियां होइयां पंज सिंघां दे जथे गढ़ी तो बाहर भेजने शुरू कर दिते। सब तो पहला जथा गया भाई हिम्मत सिंह जी का। पंज प्यारिਆਂ ਦਾ ਇਹ जथा गया शहादत का जाम पी गया। बड़ी बहादुरी के नाल जथा जूझिया। जदों इस तरह करदियां करदियां शहीदां सिंघां की गिनती 20 के करीब पहुंच गई। सब तो वड्डा साहिबजादा बाबा अजीत सिंह निद्र के मैदान दे विच आया। हजूर के सामने पेश होकर आखन लगे, हजूर बेशक मैं पहला भी 4 जंगां लड़ चुकिया हाँ, कृपा करो मैनू आग्ञा देवो, मैं भी जंग के मैदान दे विच जाके अपनी तेग के जौहर विखाने चाहता हाँ। क्योंकि कल जदों दुनियावी लोगों ने इतिहास लिखना है, उन्होंने कल लिख देनी है कि कलगियां वाले शहनशाह ने बेगानियां मावां दे पुत्र मरवा के रख दिते ते अपने पुत्र बचा ले। हजूर नाम का अजीत हूं, जीतना ना चाहूंगा, जीत के अगर तो जीता नहीं आऊंगा। कल की वाली ने लेख ख्याल सुन के छाती ला लिया कुट जीत आई। बेटा पालिया लाडा दे नाल तैनू तू भी पाल खा बाबे दी रीत आई। मेरे सोहणिया मोहणिया मान मौजा हस गा शहीदी दे गीत आई। रखी पीर ताई बच्चा धीर ताई नहीं ओ जंग दे विच लाचार होना। भई सामे वेख तलवार दी नैन वगदी सिर देख के चन्निया पार होना। लेके कलगीधर तो आ गया बड़ा साहिबजादा बाबा अजीत सिंह 392 बार छाती ते सह के शहादत का जाम पी गया। 4 पुत्रां दे विचों केवल इको पुत इस वेले कोल बाकी है बाबा जुझार सिंह। वो भी नित के हजूर के सामने पेश होकर आखन लगा, हजूर भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं पाता। हजूर आनंदपुर साहिब कट्ठे सा सरसा दे कंडे ते कट्ठे सा, हुण विछोड़ा पै चलिया विछोड़ा जरिया नहीं जाता। हजूर मैनू भी आख्या देवो, मैं भी वड्डे वीर दे वांग जंग दे मैदान दे विच जूझ के शहादत दा जाम पीना चाहता हाँ। कलगियां वाले शहनशाह ने आख्या, जुझार सिंह भाई निक्का है, निक्की है उम्र तेरी, भाई निक्का है निक्की है उम्र तेरी, निक्के हाथ ते निक्की कृपान तेरी, तेरा नाल कुवेलियां टकराए। भाई जंग लड़ेगी किस तरह जान तेरी, जंग लड़ेगी किस तरह जान तेरी। अगों बाबा जुझार सिंह जवाब देंदे ने, हजूर छोटा हाँ छोटी है उम्र मेरी, भाई छोटा हाँ छोटी है उम्र मेरी, साके करूं मैं बड़े जहान विचों, मैनू वेख के काल नूं चढ़ू कंबा, मैं जान कटू मौत दी जान विचों। भाई खुल जा गड़ी दा बूहा लेके कलगीधर तो थापड़ा, कलगीधर दा लाडला बाबा जुझार सिंह पढ़ के वीर सी पानी ते हिशवा पर मोहे है शुभकर्म दे रहूं न डरूं, आज और सो जब जाए रहूं विजय कर अपनी जीत करूं, सूरा सो पहचानिए धरा दिन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे भूरा साडे खेत पढ़ के वीर सी पानी सोच के दसा कलगीधर दा लाडला जंग दे मैदान ते जाके वैरी दल ते टुट के पै गया बलवा हाय कैसे।
ਸੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੰਘਿਆ ਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੰਜ ਕੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁੰਜ ਕੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਸਮਾਰ ਪਤੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦਾ ਲਈ ਗੁਰਦੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸ਼ੇ ਤੀਰਤ ਫੰਗੀਏ ਤੀਰੇ ਫੰਗੀਏ ਆਲ ਲਾਲ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨੇਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹਨੇਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਈ ਪੌੜਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵਾਂਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਥਰ ਦੌੜੇ ਫੜਕਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਥਰ ਥਰ ਦੌੜੇ ਫੜਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀ ਸੂਰਮਾ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਮੁਗਲਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਰ शहीदी सूरमा आ गया शहीदी सूरमा चंद हीरा प्रीत गाम दे रहदिया रहदिया जुझार सिंगा तेरिया विच रहदिया जोदिया तेरिया दी हावरा दुनिया जा ਭਈ ਚੜਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਧਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ ਦੰਦ ਚੱਬਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕਦਾ ਏ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੇਗ ਨੂੰ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਰਦਾਸ ਆਈ ਹੈ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ
ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 10 ਮਿੰਟ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਆਓ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਸ਼ਨ ਕਹੇ ਜਮਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ, ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲਾ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਫਤ ਹੋਈਦਾ ਗੌਰੇ, ਉਹ ਕੁਲਾ ਤਾਰ ਗਏ ਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ। ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਫਤ ਹੋਈਦਾ ਗੌਰੇ, ਉਹ ਕੁਲਾ ਤਾਰ ਗਏ ਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ। ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਿਗਰੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਧਸ ਗਈ ਵਿੱਚ ਰਸਾਤਲਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਕਾਤਲਾ। ਬਿਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨ ਸੀ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸੀਡੰਗ ਤੇਜ ਫਨੀਅਰ ਨਾਕੋਂ, ਹਾਲੇਮੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਦਿਮਾਗੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਦੁੱਖ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਆਖਰ ਤੇਗ ਉਠਾ ਲਈ ਦੁੱਲੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਰੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਓ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਝੁਕਾਓ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ,
ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਨਗਰੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਓ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਦੋਂ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਖਤ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 5 ਕਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਧੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੋ ਸਾਧੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਈਸ਼ਰ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਵਾਰ। ਛੱਡ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੱਕ ਕੇ ਧਾ ਅੰਬਰ ਚੋਂ ਮਾਰੀ। ਓ ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਸਾਧ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਤੀਰ ਤਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣਾ। ਛੱਡ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੱਕ ਕੇ ਧਾ ਅੰਬਰ ਚੋਂ ਮਾਰੀ। ਓ ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਸਾਧ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਤੀਰ ਤਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾ। ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਚੱਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਰੁੜਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਆਏ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਨੇ ਜੰਜੂ ਤਿਲਕ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣਾ। ਨੀਚਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਗੋਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਈ ਕੇ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ। ਔਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਕਿਨ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਅਮਰਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਪੈਣ ਕੇ ਕੀਮਤੀ 5 ਸੁਗਾਤਾਂ। ਅਮਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ, ਵੀ ਕੱਲਾ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣਾ। ਕੰਬ ਬਾਈ ਧਾਰ ਗਏ
ਖੜਕੇ ਜਦ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਵ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਸਾਜ ਪਿਆਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੋ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੜਕਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੋ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੜਕਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋੜੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਵਾਗਾਂ ਆਓ ਛੱਡ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਣ ਕਿਸ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪਈ ਆਸਣ ਕਿਸ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣਾ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਦਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਵੇ ਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਟੋਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹ ਜਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 2 ਚੈਤਰ 1823 ਈਸਵੀ ਹੈ ਅਟਕਦਾ ਕੰਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਸਨ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਆਇਆ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾਨ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਕੀ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਅੰਜ ਵਧੇ
ਮੁੰਡੀਏ ਜਿੱਥੇ ਧੰਦੀਆਂ ਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਉਡਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਵਰਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਪੈ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਸੇ ਲੁਕਿਆ ਪਾਸੇ ਲੁਕਿਆ ਪਠਾਣਾ ਇੱਕ ਖੱਡ ਚੋਂ ਹੋ ਤਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਤਕਾ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਪਠਾਣਾ ਇੱਕ ਖੱਡ ਚੋਂ ਹੋ ਤਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਤਕਾ ਫੱਟ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਖਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫੱਟ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਭਵਕ ਪਿਆ ਕਾਲ ਪੁੱਤਰੀ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਕੇ ਮਿਆਨੋ ਕਾਲ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋ ਦਿੱਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਲੋਥਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਚੜ੍ਹ ਸਿਖਰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸੂਰਮੇ ਸਗਾਸਣ ਵਿਛਾ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਆਇਆ
ਸਿੰਘ ਸੀਤਲਾ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲਾ ਝੰਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਲਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਯੋਧਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਂਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਟੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਸ਼ੀਰਪੁਰਾ, जोगिंदर सिंह काला कराया। बाकी जथे हाजरी भरनी होया भुलां दी माफी। टाडी जथा जसबीर सिंह बलटोहा, पिंड बलटोहा नजदीक खेमकरन बार्डर, तहसील पट्टी, जिला श्री तरनताਰਨ साहब, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर सिंह जी बलटोहा साहब। मैनू याद आ जाती है दया सिंह दिलबर साहब, क्योंकि उन्होंने दे नाल ही इन्हां दी आवाज़ कशिश मिलती है, मगर क्या करा मजबूर है, इस करके समा बड़ा सीमित सी। ते रात के दीवाना दे विच फिर हाज़री भन गए, कल नूं भी हाज़री भन गए। बलटोहा साहब बहुत बहुत धन्यवाद समय दे विच रहिंदे होए। हुण मैं बेनती करा, क्योंकि बलविंदर सिंह जी का कविशरी जथा उचेचे तौर पर समय च रहिंदे होए 5-7 मिनट हाज़री भन गए। उन्हां तो बाद साडे बहुत ही सत्कारयोग जिथे प्रिंसीपल बलजीत सिंह जी गुरमत मिशनरी कालेज चौंथे, वो आप जी ने गुरमत विचारां द्वारा जो गुर इतिहास, क्योंकि होली किन्नी संत सेब रंग लागा अत लाल देव, ते गुरु की कृपा द्वारा होले महल्ले के संबंध के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान सतगुरां की हजूरी च हाज़री भरन वास्ते उचेचे तौर पर अमृत वेले तो अज ही परवाना साहब अमृत वेले ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी वो भी पहुँच रहे ने। आओ मैं बेनती करा कि समाप्ति का समा है, 5-7 मिनट अपनी हाज़री लवाते हुए बलविंदर सिंह जी कविशरी जथा हाज़री भरेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हर थां तेरा वासा साहिबा, कोई जगह नहीं खाली, गगन पताल रमया सब भीतर, हर पत्ते हर डाली, चंद सूरज तारियां दा मंडल, तू कैसी जोत जगाली, खोल कवाड़े जोड़ ले चरनी, तेरे दर ते खड़े सवाली। गुरु के साजे नवाजे प्यारे खालसा जी, सब तो पहला गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज की बख्शी हुई फतेह गरजवी आवाज में बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समा हाजरी का है। आओ कलगियां वाले पातशाह महाराज जदों आनंदपुर साहिब की धरती ते अनेकां चोज करया करते सन, उधर 22 धार दे पहाड़ी राजे मुगलिया राजे कई बार चढ़ाई करके आउंदे रहे, हार खा के जाते रहे। एक सैंद खान जरनैल गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ना चाहता है, दिल्ली तो फौजा लेके चले आए। राह दे विच आउंदिया पिंड सनौरे रुकदा है, ओहदी भैणां नसीरा ने पुछना कीता, वीरा किधरों आया ते किधर चलिया है? वो कहन लगा मैं आनंदपुर साहिब चलिया, गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़न वास्ते चलिया, मैं औरंगजेब दा घल्लिया होया है। नसीरा दे पैरों तो मिट्टी निकल गई है। वो कहन लगी वीरा जे जाना है आनंदपुर साहिब, नीवा होके जाई, नमाणा बन के जाई, इस तरह चढ़ाई करके ना जाई, तू जंग च मारिया जावेगा। सुनिए प्यार दे नाल बिने कीता जा रहा है। अजय महाने पुत पैदा कीता नी जहान विच, फड़े जो गोबिंद सिंह शेर, कादर करीम आप रवे अंग संग जी दे, तीरियां दाजी दा पलेर, गुरु बाजा वाला तीरियां दाजी दा पलेर। हो मन बस कीता जिन्ने रब ना प्यार पाके, जग करे जी दा सत्कार, बाजा वाले नूं ना कोई जम्मिया फड़न वाला,
ਖਾਵੇਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਵੇ ਖਾਵੇਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਹਾਨੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਆਪ ਰਵੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਅਨੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪਲੇਰ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਅਨੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪਲੇਰ ਹੋ ਮਨ ਵਸ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਜਗ ਕਰੇ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਵੇ ਖਾਵੇਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਇੱਥੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕੀ ਪਰਮਾਤ ਦੂਰ ਚੁੱਕਦ ਹੱਲ ਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਰ ਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕਰੂ ਮਨ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੂ ਜੱਗ ਤੇ ਖਵਾਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਵੇ ਖਾਵੇਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟੱਕਰਾਂ ਪਹਾੜੀ ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਨਾ ਲਮੀ ਵੇ ਪੜਵਾ ਹੰਕੜੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਮੁੜੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਮੁੜੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਹੋ ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਵੇਖ ਲਵੀਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਵੇ ਖਾਵੇਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗਮਖਾਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਏ ਕਾਮੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਮੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਖਾਵੇਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਨੇ ਚੂਰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਹੰਗਤਾ ਚ ਹੋ ਕੇ ਮਗਰੂਰ ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਹੰਗਤਾ ਚ ਹੋ ਕੇ ਮਗਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਮਾਂ ਦੇ ਅਜਾਜ ਕਹ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਪੁਰੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਬਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕੁੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੁੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾਤਿਆ ਪੂਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲਾ ਚਾਹੇ ਵਸਦਾ ਕਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਐ ਪਰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸੱਜਾ ਮੋਢਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਦਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਧੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਉਠਾਇਆ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬੇਰਾ ਕੇਵਲ ਪੰਛੀ ਚਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਆਖਿਆ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਨੇ ਤਨ ਮਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚਣੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਦਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਗੇ ਕੜੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਇਹ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਛਿਪ ਸਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵਾਰ ਮਿਸ਼ਕਪੁਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਿਪ ਸਕੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ।
ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਅਰਦਾਸੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗੜ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੁਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚੌਂਤੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚੌਂਤਾ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪਰਨ ਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉ ਬੋਲੇ, ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ, ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਆਪ ਖਿਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਆਰੰਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲ ਤੀਸਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ, ਵਾਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਬਾਬੇ ਪੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾ ਨਵੇੜੀ ਕਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਗਊ ਬਿਰਾਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ, ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਹੇ ਤਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਚੰਚਲਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਪੋਥੀ ਪੰਡਤ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਪਿਆ ਰਹਿਮਾਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅੱਲਾ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਪਿਆ ਰਹਿਮਾਨ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਹਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ, ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਬਸ ਤਾਕੇ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਚਨ ਸੂਰਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਬਚਨ गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब युजन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के हेत। सूरे की पहचान की जड़ा गरीबां की खातर लड़दा है। और जदों इस शब्द के असीं दर्शन करते हैं, ये तो पहला शब्द है राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे भावे, हस्ती देख भरम ते भूला श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। एक एग्जाम्पल कोट की कबीर साहब जी ने कि सूरमा कौन हो सकता जो गरीब की बांह फड़दा, गरीबां दे नताणियां दे नाल खड़दा है। और इस नूं बरकरार रखण वास्ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने एक होका दिता, पत बिन पूजा सत बिन संजम, जत बिन काहे जनेऊ, नहावो धोवो तिलक चढ़ावो, सच बिन सोच ना होई। जे तुहाडे कोल इज्जत दा जीवन नहीं, पत दा जीवन नहीं, तुहाडी कीती पूजा प्रतिष्ठा जिहड़ी किसे काम नहीं, और जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। ये सारे वचन धन गुरु नानक पातशाह जी दे ने। और फिर जिन्हें इस मार्ग के उत्ते तुर के जोधा बनना, सूरमा बनना है, सतगुरु कहते उन्होंने एक काम करना पेगा, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजा सिर दीजा कान न कीजा। गुरु नानक पातशाह जी ने ज्योति जोत समान तो पहला धन गुरु अंगद पातशाह जी जिन्हों ने अपने जीवन के विच एक नुकता समझ लिया कि जे गुरु नानक बनना है, जे अगे जाके किसी ने अज गुरु गोबिंद सिंह जी का रूप बनना हो, गुरु नानक का रूप बनना हो, गुरु का रूप बनना हो, वो इको मार्ग है, हुक्म मनिया होवे प्रवान तक खसमै का महल पाए से। गुरु अंगद पातशाह जी ने अपने जीवन काल दे विच अद्धी रात नूं हुक्म होया उन्होंने प्रवान किया। जदों भी हुक्म किया उते कोई किंतु परंतु नहीं, हुक्म मनिया होवे प्रवान तक खसमै का महल पाए से। हुक्म मनण वाले भी दो तरह के लोग ने, चाकरी करन वाले, सेवा करन वाले। एक चाकर है, चाकर लगे चाकरी नाले गर्भ बाद, गल्लां करे घनेरियां खसम ना पाए साध, इस तरह के चाकर भी ने। लेकिन एक चाकर है, चाकर लगे चाकरी जे चले खसम पाए। गुरु अंगद साहब जी इस लैवल के उत्ते अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने जदों जिम्मेवारी संभाली, सतगुरु पातशाह जी ने जिथे बाकी बख्शिशां कीतियां सिख धर्म के विकास वास्ते, इनू वधाउण वास्ते, उत्थे सतगुरु जी ने 3 नकाती प्रोग्राम जिहड़ा सी वो पैदा किया, जिन्हों टाई फॉर्म कहते। 3 नुकाती दे विच सतगुरु जी ने सब तो पहला दुनियावी विद्या का प्रबंध किया। ये साडे वास्ते अज भी सोचण वाली गल है कि साडे बच्चे किस माहौल में जाके पढ़ते हैं, और वह माहौल जिहड़ा उन्हां दी दस्तार उतारन विच भागी बनता है, केसां दी बेअदबी करन विच भागी बनता है। इस करके अपने स्कूल, अपनी विद्या का प्रबंध, एजुकेशन का प्रबंध धन गुरु अंगद पातशाह जी ने पहले नंबर पर किया कि अपने हथी कायदे पंजाबी प्राइमर तैयार करके, पंजाबी मोटो तैयार करके मात भाषा को संभालना, ताकि जिहड़ी त्रासदी गुरु नानक पातशाह जी ने वेखी, घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी, खतरियां ता धर्म छोड़िया मलेश भाख्या गही, उन्होंने ठल पै सके। नंबर 2 के उत्ते धार्मिक विद्या का प्रबंध, असी चंगे डॉक्टर बना दिते, इंजीनियर बना दिते, लेकिन हो सकता असी चंगे इंसान नहीं पैदा कर सके। इसे करके अज दुनिया के अंदर जिथे बाकी तरक्की की मनुख ने, उत्थे इंसानियत पद्धर विच बहुत बड़ी गिरावट देखने को प्राप्त हो रही। एक डॉक्टर की कर रहा लोगों के नाल, एक नर्स की कर रही, इंजीनियर की कर रहा है, क्योंकि चंगा इंसान बनने वास्ते धार्मिक विद्या चाहिए। और जिस एजुकेशन के विच धार्मिक विद्या नहीं ना, ਉਹਦੀ हालत इस तरह की जिवें साडे सामने कोई डैड बॉडी पई होवे ते डैड बॉडी नूं वेख के कोई मनुख हस के आके इहदियां अखां भी ठीक ने, इहदा नक भी ठीक है, इहदे हथ पैर भी ठीक ने, लेकिन इहदे विच प्राण नहीं। वो विद्या, वो एजुकेशन, वो सिक्ख्या
ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਨੰਬਰ 3, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਸਰਤ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਖਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਖੇਡਾਂ, ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ। ਉਹ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ 52 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਦੋਂ 1595 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1598 ਤੱਕ ਕਾਲ ਪਿਆ,
ਉਸ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਤੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਸੇ ਆਗੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ ਮਾਥੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਔਰ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋਣ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਰਿਚਮੈਨ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਗੇ ਲੜਾਕੂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ। ਡਬਲ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਵਪਾਰੋਪਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੀ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਰਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਦੀ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਵੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਵੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਸੋਹਜ ਸੋਹਲ ਸੋਪਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵੱਜ ਲਾਈ। ਮਸਤ ਅਲਮਸਤੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਹੱਸ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾਹੀ ਦੀ ਫੱਟੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਣਾ ਖਣਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਮੇਰੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। उस वेले हुक्म किया गया, जब हमारे दर्शन को आवो, बन सो चेतन शास्त्र सजावो, कमर कसा कर देह दिखाई, हमारी खुशी होए अदकाई। कि अपनी जिंदगी विच शास्त्रधारी ते शास्त्रधारी दोनों गल्लां बना के रखनी है। शास्त्र का भाव गुरबाणी का अनुयायी बन के रहना, जो मंदिर को थमै थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन, और इहदे नाल शास्त्रधारी होना। ये सतगुरु पातशाह जी ने, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 4 युद्ध लड़े, और 4 युद्ध लड़न के उस जित्तां प्राप्त कीतियां। उस वेले सिख इन्नी जुरत रखते हैं कि गुरु साहब जी नूं सच्चा पातशाह कहंदे। आप जी ने बहुत बारी साखी सुनी होनी काही वाली, कि काही जदों घा लैके पहुंचदा, टका लैके पहुंचदा है, अहलकार उहनूं जहांगीर दे दरबार विच भेज दिंदा है, ਉਹਦੇ तंबू विच भेज दिंदा है, ਉਹਦੇ कैंपस विच भेज दिंदा है, जाके पंड रखदा है। पंड रखण तो बाद जदों जहांगीर पुछदा, सजना तैनूं की चाहीदा है, ਉਹ ਐਡਾ ਵਿਵੇਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਕ ਗਈ ਗੱਲ ਵਿਵੇਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਟਕਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ मेरे दिल दी जानन वाला टका चुकिया, पंड चुकी। जहांगीर कहने लगा तकड़ी ते रख दे, सोना बराबर तोल के दवांगा, धन तोल के दवांगा। पर सिख ने पंड चुकी, टका चुकिया, बाहर आ गया। जिहड़ा जहांगीर कदी गुरु अर्जन साहब जी के दरबार नूं झूठ की दुकान कहंदा सी ना,
ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਘਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਦੀ ਫਿਗਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 9 ਕਰੋੜ ਹੈ। 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਏ ਆ। 9 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਖ ਪਿਤਾਮੇ ਕੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਧਾਰੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਹਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ੀਕ ਗਾਂਠਰੀ ਬੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਖਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖੰਭੜੀ ਖੰਭੜੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁੱਠੀਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਵੇਹਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ ਸੋ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮਣ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰਾਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਣ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਉ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਜਾਓ। ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇ ਜਾਪੈ ਪਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਨੇ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਗਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਡਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਨ ਧਿਆਨ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਭਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਾਜਿਓ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਹੀਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੇਕ ਕੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੇ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਤਾਣਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਅੜੂ ਰਾਮ ਪੋਤਰਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ, ਪੋਤਰਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਪੜਪੋਤਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ, ਇਹ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸੀਸਗੰਜ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, तब लग देज देव में सारा, जब ए गह विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। सतगुरु पातशाह जी ने इस धरती के उत्ते बैठ करके बहुत सारिया मुहिमां और शक्ति भरन वास्ते गुरु साहब जी ने किरपा की। 1682 दे विच रणजीत नगारा कायम किया जिहड़ा कि शक्ति का सुतंत्रता का प्रतीक है। बखरा निशान साहब सुतंत्रता का प्रतीक है। सतगुरु जी ने 14 जंगा लड़ियां और उन्होंने भी जित्तां प्राप्त कीतियां और सतगुरु पातशाह जी ने इस स्थान ते नूं त्याग के अपने पुत्रां दी जो कुर्बानी दी, इसे स्थान के उत्ते सतगुरु पातशाह जी ने 1700 दे विच, कईयां ने 1702 लिखिया लिखारियां ने, यह होले महल्ले की आरंभता की कि जो होली चली आ रही है, क्योंकि जिथे पुजारी श्रेणी ने जातां पातां दी वंडियां पाईयां उत्ते त्योहार भी बंड दिते। जिहड़ा विसाखी का त्योहार वो ब्राह्मण वास्ते नियत कर दिता गया, जिहड़ा दशहरे का त्योहार वो खत्तरी वास्ते नियत कर दिता गया, वैश वास्ते दिवाली का कर दिता गया और जिहड़ी होली है ये शूदरां वास्ते नियत की गई क्योंकि गंदगी पानी इकट्ठा करते फिर। लेकिन गुरु नानक का घर नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। सतगुरु पातशाह जी ने कि दुनिया के अंदर चंगे भावना होली की शुरुआत हुई कि प्रहलाद जी जिन्हों ने रब का सिमरन किया, बंदगी की, जिन्हों मारन वास्ते बड़ा यतन किया गया, प्रहलाद कोठे विच रखिया,
ਬਾਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰੀ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰੋ ਔਰ ਪੜਨ ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਾਮ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੂ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤਨੇਮ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਭੰਗਾਂ ਪੀ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਨੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿਓ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪਏ ਹੋਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਆ ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਹਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਝੀ ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ। ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ 94-95 ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, 94-95% ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕੇਵਲ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਦਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਜਿਆ ਔਰ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ 1983 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚੌਂਤਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ
ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਨ 1532 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਸੇਵਕੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ 5:45 ਤੱਕ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਰੋਗ ਮਨ, ਅਰੋਗ ਤਨ, ਅਰੋਗ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾਈ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੂਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜੈ ਜਾਏ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ, ਹੋਂ ਸਤਿ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ, ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कह पास, तोड़ तिना की जे मेरा जी, कहो नानक की अरदास, आपे साजे आपे रंगे, आपे नदर करे, नानक कामण कंतै भावै, आपे ही रावे। सतगुरां दे पावन चरनां विच
ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚਰਨ ਛੋਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਆਪ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਟਹਿਲਦੇ ਸਨ, ਮੌਜ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਣ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਆਣ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਚੌਂਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੈਕਚਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਵਿਖਿਆਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਹੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਂਧੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਤਨੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਕਿਤਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਉਥਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਅਥਵਾ 1699 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਓ ਚਾਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1979 ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੌਰਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗਜੈ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਤੇ ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹਥਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਤੇ 1699 ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਾਤਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ? ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਨਾ। ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਵਰਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਦੀ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ
कि सारी संगत ही, सारे गुरु के सिख ही शस्त्रधारी होया करते सन, सारे ही। ये बेध्यानी करके ना असी गल्लां जड़ियां ने बहुत सारियां जड़ियां साडे हत्थां चों निकल गईयां बेध्यानी करके। ये 2200 वो नहीं सन जदों सतगुरु महाराज ने गुरियाई धारण की 1644 दे विच, ते वही 2200 अगले 17 साल रहे, वो नहीं सन। सारे सिख ही तैयार बरत्यार सन, सारे सिख ही घोड़सवारी करया करते सन। और ये सिख तनख्वाहदार मुलाजम नहीं सन, ये सिरलथ सूरमे जिन्होंने आख्या जाता है, गुरु के प्यार वाले वो सन सारे। 2200 सूरमे नूं नाल लिया तो जाके उत्थे सतलुज के पत्तन ते खड़ो गए, तो उधर अपने चौधरी लंगाहा दे पुत्र नूं आख्या सिकंदर नूं, जिसका नाम सी सिकंदर, असी सतलुज पार करके चले हाँ, तो जिसले पार करके लंघ आईए तो तू इस कंढे ते आके सारियां बेड़ियां रोक लैनियां ने, ताकि पिछों लंघण वाला जिहड़ा औरंगजेब है ना बेड़ियां होणगियां ना वो दरिया क्रॉस कर सकेगा, तो कुछ वक्फा मिल जाएगा, समा बन जाएगा, दारश को अगे लंघ जाएगा, शायद जित जाए कदी, शायद बच जाए कदी। चलो ये दूजी गल है कि छेती वो शादरा का पत्तन लंघदा है, पकड़िया गया तो फिर अखीर ते मारिया गया। गुरु के सिख शस्त्रधारी होया करते सन। 8वें पातशाह महाराज जो दिल्ली गए ने, फिर देखना गंभीरता के नाल वो पिता गुरु वाली परंपरा त्यागी नहीं गई, भी त्याग दी सी। दिल्ली अजे भी निशान मिलते ने। 8वें पातशाह महाराज गए तो नाल हथियारबंद फौज सी, सिंह सन, सारे सिख सन। शब्द उसमें सिख वरत्या जाता सी। मेरा कहण तो की भाव है, और 9वें पातशाह जिन्हों का नाम ही तेग बहादुर रखा गया, साखीकार कहते हैं इन्हों का मुढ़ला नाम सी त्याग मल, लेकिन इन्नी शूरबीरता नाल तेग वाही उन्होंने करतारपुर के जंग दे विच कि सत्कारयोग पिता जी ने उन्होंने नाम तेग बहादुर रखा। कि वो कलगी नहीं लगाया करते सन, वो शस्त्रधारी नहीं होया करते सन, ऐसा सी सारा कुछ। मैं की कहना चाहूँगा, एक ना जे मैं आखा भी एवें जी परंपरा साडे विच प्रचलित हैगी, एवें जी तुसीं कहोगे मैं क्यों वरत रहा शब्द, ते किहड़ी परंपरा की मैं गल करन लगा। 1699 वाली विसाखी ते जिस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या कोई है सिख बेटा जो करे शीश भेटा, अनेक शीश चाहिए जरा जल्द जल्द आइए। हाँ जी, एक बारी आख्या, दूजी बारी आख्या, तीजी बारी आख्या, तो भाई दया राम जी आए। मैं सामने बैठ के भाई दया सिंह दिलबर होरां दे पासों प्रसंग सुनिया, मैनूं याद है उन्होंने भी ये गल आखी जिहड़ी मैं तुहाडे ध्यान विच लिआउणी चाहुंदा। बई उस वेले ना जदों सतगुरां ने आखिया भी हुण कारज परियो आए इस काला, पूर्वे सिर दे अबै विसाला, बई हुण ऐसा कारज आन बनिया भी वह दया रामा सिर दित्तियां ही सिरे चढ़न वाला है। तो फिर दया राम हथ जोड़ के आखदा महाराज सिर देने तो की भाव है, कहने लगे मैदानी जंग में जूझण का समा आ गया है। तो दया राम जी आखते ने काम हमारा तोलने तकड़ी, हाँ जी, नंगी कर्द कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, मुगलों से कैसे टकराऊं, अयों भाई दया राम जी ने आख्या। मेरे उस्ताद जी सन ਗਿਆਨੀ कश्मीर सिंह जी कंवल, फिरोजपुर के ना श्रोमणी कमेटी के प्रचारक सन। तो पहला लैक्चर उन्होंने मैनू लिखाया जिहड़ा मैं गुरुद्वारा बजीतपुर साहब मस्या तो मैनू लैके गए, दीवान होया करता सी, तो मैं बोलिया, उन्होंने भी ये कोटेशन जी सी ना ये विच पाई सी। समा लंघिया, मैं एहसास किया जिस वेले सिख इतिहास का मुतालिया किया, मेरे सामने गल आई कि भाई दया राम पहले दिन गुरु दरबार में इत्थे आए सन। ध्यान करो हाँ पढ़ो, भाई धर्मचंद जी फर्स्ट टाइम गुरु दरबार में इत्थे आए सन।
ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪਰਮਹੰਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਿਕਟਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਿਊ ਕਮਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਲੇ ਚੱਲਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦੇਣ ਵੀ ਕਾਰਜ ਭਰਿਓ ਆਣ ਇਸ ਕਾਲਾ ਪੁਰਵੈ ਸਿਰ ਦੇ ਅਵੈ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਤਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ, ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ, ਹਾਂ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਦਿਸ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸਾ। ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਹੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜ ਅੱਗੇ ਨਿਤਰੇ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਖੰਡਾ ਜਿਸ ਖੰਡੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੰਡੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੰਡਾ ਪੌਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਖੰਡਾ ਥਮਾਇਆ ਤੇ ਖੰਡਾ ਥਮਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, जैसे श्री नानक जी अंगद को कीने हो, शंक ना करीजै, सावधान होए दीजै, मोहे अमृत छकावो जैसे तुम लीने हो, मोहे अमृत पिलावो जैसे तुम पीने। हाँ जी, मैनू भी अमृत छकाओ। उन्होंने अमृत छकाया। हुण जिस वेले उन्होंने अमृत छकाया, अमृत तैयार किवें कीता भला? किमें अमृत तैयार किया?
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਖਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਨ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਭੇਦ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋਈਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖੰਡਾ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਦੋ ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਸਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਅਚਾਨਕ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ काम हमारा तोलने तकड़ी नंगी करद कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, मुगलों से कैसे टकराऊं। ਉਹ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤਾਂ ਨਦਾਉਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਝਿਜਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਸੀਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੜੋਤੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ
ਸਰਪਾਸ਼ਵਤ ਪਾਸਰਸ਼ਵਤ दर राहे मोहब्बत गोएम व लेकिन सारो पा रा नाशना सेम की आखिया भला फारसी में शब्द ने लफ्ज ने उन्होंने कहते ने सरपाशुदा पा सरशुदा अज मैं देख रहा कि सिर पैर हो गए पैर सिर बन गया सिर पैर हो गए पैर सिर हो गया दर राहे मुहब्बत इस प्यार दे मार्ग ते चलदे होया कहंदे ने गोएम मैं आखदा हाँ वा लेकिन पर जे कोई मैनू पूछे ना नंद लाला तू कहंदा है अज सिर पैर हो गया है पैर सिर हो गए ने गुरु सिख हो गया है सिख गुरु हो गया है हैं सानू दस तां सही इन्हां विच गुरु कौन है इन्हां विच सिख कौन है ते कहंदे ने वा लेकिन सारो पा रा नाशना सेम मैं पछाण नहीं कर सकता कि अज इन्हां विच गुरु गोबिंद सिंह कौन है ते गुरु गोबिंद सिंह दे सिंह किहड़े ने मैं फर्क नहीं दस सकता तो मैं समझदा हाँ यकीनन मैं समझदा हाँ कुछ गल्लां ना ट्रेडिशनल जिहियां जिहड़ियां साडे विच आ गईयां ने सानू थोड़ा जिहा ना वधेरे गंभीरता नाल विचार के उन्हां नूं अगे तोरना चाहिए ते समझना चाहिए कुछ मिनट्स बाकी रह गए मैं तुहाडे नाल अगली गल साझी करनी चाहुंदा सतगुरां ने जिहड़ा ये करतब कीता अपने सिखां दे गल विच शस्त्र पा दिता जिहड़े शब्द दे धारनी सन उन्हां दे गल विच शस्त्र पा दिता तुसीं देखिआ कुछ सिंह सानूं अजे भी मिल जाणगे जिन्हां ने एक गात्रा इस पासे नूं पाया एक गात्रा इस पासे नूं पाया है दर्शन कीते तुसीं कदी इस गात्रे दे विच उन्होंने गुटका पाया होया है ते इस गात्रे दे विच उन्होंने श्री साहिब पाई हुई है कृपान पाई हुई है डॉक्टर इकबाल ने इस भेत नूं समझिया ते डॉक्टर इकबाल आखदा है कहंदा यारो तुसीं कदी ध्यान नाल विचारी गल कि सतगुरु गुरु नानक साहब ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे ये सब कुछ करन दा नतीजा की निकलिया कदी विचारी तुसां ने गल तुसी होला महला मनाउण वास्ते आए हो तुहानू पता है कि होले महल्ले ते शस्त्रां दे करतब कीते जांदे ने अभ्यास किया जाता है उन्हां अभ्यासां दा तजर्बा फिर किया जाता है कोई कित्थे पहुंचिया किन्ना को अभ्यासी होया किन्ना को शस्त्र चलाउण जोगा है किन्ने पैंतलेबाज होया है कहंदे तुसां ने अगली गल सोची कि सतगुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू इस मार्ग ते पाया शस्त्र ते शब्द दा धारनी बनाया इनका लाभ सानू की होया इनका लाभ पंजाब नूं की होया इनका लाभ सिखां नूं की होया इनका लाभ मनुखता नूं की होया इनका लाभ हिंदुस्तान नूं की होया कदी सोचिया डॉक्टर इकबाल बड़ा दानश्वर पुरुष सी जिसने जिनाह तो भी पहला हुण विद्वान सी ना विद्वान जिवें विद्वता की गल करते हैं उन्हां दी जिहड़ा नज़रिया है आम नालों वधेरे दूर तो हुंदा है जिन्होंने दूर अंदेश आख्या जाता है दूर अंदेशा डॉक्टर इकबाल सी जिन्हें टेबल तो सब तो पहला पाकिस्तान का नक्शा लिया डॉक्टर इकबाल सी 1931 1947 जाके पाकिस्तान बनया सारा कुछ होया चलो जो मैं कहन जा रहा प्रिंसीपल साहब तुहाडे जरूर ध्यान में ये गल आई होगी जावेद इकबाल दे विच लिखते हैं फारसी की पुस्तक है एक कहते ने खालसा शमशेर ओ कुरान रा बाबुर्द खालसा शमशेर ओ कुरान रा बाबुर्द अंदरा किश्वर मुसलमानी बामुर्द उन्होंने एक ना प्यार करने वाला जिसने फारसी दी इन्हां दो लाइनों का ना अर्थ अपनी थोड़े जे सुखैन भाषा दे विच उर्दू कह लीए उर्दू विच कीता ते वो कहंदा है खालसा शमशेर और कुरान ले गया हक तो ये कि जान मुसलमान ले गया
ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋ ਜੇ, ਸਮਝੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਔ ਕੁਰਾਨ ਰਾ ਬਾਬੁਰਦ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ, ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ੇਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਯੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੇਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਢਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਬਈ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਨਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕੁਵੈਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਛਤਰ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਔ ਕੁਰਾਨ ਰਾ ਬਾਬੁਰਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਭਿੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਦਿਆਂ 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 ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਈਅਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮਾਣੇ ਅਰਪੀ, ਹੁਣ ਤਾਣੇ ਅਰਪੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। दीने हजाज का ये बेबाक बेड़ा न सेहू पे ठहरा न गंगा पे ठहरा, किए पार दिसने थे सातों समुंदर, वो अटका दहाने गंगा के आकर। वहां इत्थे आके वो जड़ा बेड़ा उतों तुरया होया सी, मक्के तो तुरया होया सी मुसलमानी दा बेड़ा, वो सिखा ने ढक दिता, सिखा ने रोक दिता। बेड़ा ही नहीं रोकिया, बेड़े का रुख मोड़ के रख दिता। ये कदे नाल होया? शब्द अते शस्त्र की बरकत दे नाल, शब्द अते शस्त्र के सुमेल दे नाल। मैं समाप्ति करने तो पहला निमरता सहित बेनती करांगा, जितने भी तुसी भैणां भाई आए हो, तुसी सारिਆਂ ने अमृतपान किया होया। मैनू बोल के ना दसियो जी, मैनू हाथ खड़ा करवाने की लोड़ नहीं है। असी खुद ब खुद अपनी जीवन के बाबत आप जानते हैं कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जे असी शब्द के लड़ लगे हाँ, शब्द को मत्था टेकते हैं, शब्द के दुआले बैठते हैं, शब्द तो आप वारते हैं, तो इस तखत ते फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़ा कौतुक वरताया सी, फिर उस कौतुक नूं मनदे हैं कि नहीं मनदे? मैं एक वाक आखिया सी कि महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप अमृत तैयार करने वाले ने। पहला खंडे की पौड़ किसने तैयार की? साहब सच्चे पातशाह जी ने। हुण जिन्होंने आप खंडे की पौड़ तैयार की, उन्होंने खंडे की पौड़ लैण की लोड़ हैगी है? तो क्यों लोड़ है? और मैं शब्द वरतिया सी मर्यादा की गुरु पातशाह जी ने। मर्यादा सानू मर्यादा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, मैं हाथ जोड़ के निमरता नाल आखांगा, अपन भैनों नूं भी आखांगा, बच्चियां धीआं नूं भी आखांगा, अपने पुत्रां नूं भी आखांगा, अपने भरावां नूं भी आखांगा, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ मौज है साडे धर्म दे विच। किसी भी उम्र दे विच, किसी भी एज विच आ जाओ, समर्पित हो जाओ। जदों आ जाओगे समर्पित हो जाओगे, आखोगे मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लग है मेरा। ते सतगुरु महाराज फिर गुरु गोबिंद सिंह कहते ने, सिखा जे तू ये समझदा है कि मेरे तो बिना तेरा कोई नहीं, तो तू कभी सोचा? असी तो वादा कर बैठे हाँ कि मोह ग्रह में सिर, मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो तन है, सब ही इन ही को। तुहाडे तो बिना यार मेरा कौन है? वाहिगुरू
मैं यार शब्द वरत्या है ना, गुरु का प्यारा गुरु का यार है। प्यार करने वाले गुरु भी उसका यार है। जे सिख समझदा भी गुरु तो बिना मेरा होर कोई नहीं, तो सतगुरु महाराज नहीं आखते यार तुहाडे तो बिना फिर मेरा होर कौन है। इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुतचार है, फिर विथ रहनी चाहिए है। मैं व्याख्या करदा ना खिलारा मेरे को पै जाता, तुहानूं पता मेरे सुभाअ दा। बस मैं हथ जोड़ के आखदा जिहड़े आए हो जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया इत्थों अमृत छक के जाया जे। जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया ना इत्थों अमृत छक के जाया जे। फिर तो मैं समझांगा तुहाडा होले महल्ले ते आया होया शकार्था है, सही लफ्ज़ां विच फिर शकार्था है। और फिर जेड़े बचन ना मैं पहला आरंभ दे विच बोले सन साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी दे, आपां सारे जने बोलीए। मैं कहांगा फिर सार्थक भी वो होंदे ने, अदरवाइज जेड़े कपड़ियां नूं रंग पाउणा, रंग लाउणा, रंगदार होना या कुछ होना, सारा कुछ भावें किसी ना किसी रूप च किसी नूं चंगा लगदा होवेगा, पर गुरु नानक नूं वो चंगा नहीं लगा। ये तन माया पाया प्यारे लीतरा लब रंगाए, मेरे कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे। पाउंदा है ना, मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे, क्यों धन सेजा जाए असी तो ना उन्होंने तो कुर्बान जाते हैं। हाँ कुर्बाना जाओ मेहरबाना, बोलो सारे हाँ कुर्बाना जाओ मेहरबाना, हाँ कुर्बाना जाओ, हाँ कुर्बाना जाओ तिना कह किना तो भला लैंद तेरा नाम लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा। तगड़े होके सारे भैन भाई तगड़े होके एक बार होर बोलो, फिर समाप्ति करिए आपां। लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा। लैन जो तेरा नाम तिना कह हम सतगुरु बन जाओ, सतगुरु बन जाओ, सद हम सतगुरु बन जाओ, सतगुरु बन जाओ, सतगुरु बन। वाह वाह। लैन जो तेरा नाम के अर्थ की ने पढ़ा, तुसीं विचारे हो जे सारे, अर्थ करे हो जे सारे। असी नाम नहीं लेंदे, नाम नहीं सुनते कि गुरु साहब कुछ होर आखदे पे ने। वो जो होर आखदे पे ने ना, मैं उधर ध्यान दिवाया तुहाडा। शब्द अते शस्त्र के धार नहीं होना। ये अज दे दिन का होले महल्ले का ये संदेश है साहब सच्चे पातशाह का। संदेश नूं पल्ले बनीए और इसनूं अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आए हुए सारे जिहड़े अमृतधारी हो मैं सबनां नूं धन्नवाद दिंदा, सारियां दी शलाघा करदा। पर जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया बीबियां भैणां भाइयां ने, उन्हां नूं मैं हथ जोड़ के आखांगा जाओ इत्थों पंज ककारी धारनी होके जाओ, खंडे की पौड़ प्राप्त करके जाओ, अपने पिंड जाओगे घर जाओगे तो दसन की लोड़ नहीं, उन्हें पता लगेगा ये होले महल्ले ते आनंदपुर होके आया है। मैं यह चाहूँगा भुलों की खिमा बख्शियो जे। प्रबंध का मैं फिर हार्दिक तौर पर धन्यवाद करदा अपने वीरां भाई साहब ज्ञानी सरबजीत सिंह जी, भाई साहब राजदेव सिंह जी, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। मानयोग प्रिंसीपल साहब चावला साहब जिन्हों ने सबब बनाया, प्रदेश बैठिया याद किया तो समय का जोड़ा सी ना इस प्रकार का सारा कुछ बनाया। मैं थोड़े दर्शन कर सकिया। सवेरे मैं अमृत वेले जाना होगा दिल्ली फरदर बंगला साहब, उत्थे सेवा हैगी परसों चौथे की, उत्थे सेवा करांगे। तुसीं इत्थे आनंद माणिओ जी, मेरी हाज़री प्रवान करियो जी, भुलों की खिमा बख्शिओ जी। मानयोग प्रिंसीपल साहब के कई वरियां बाद दर्शन होए तो मैनूं बैठ के पहली बार सुनने का लंबे समय बाद मौका बनया। मैं बहुत प्रसन्न होया, मैनूं बहुत लाभ होया। भुलों की खिमा बख्शिओ जी। गज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 93 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 94 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 94 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਮਤ 1797 ਬਿਕਰਮੀ 1700 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਇਹ ਬਚਨ ਅਮੋਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ 239 ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
श्री वाहे वाहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर तो सुना नाथ अनाथ नमो सर तो सुना दानी नमो सो भिखारी मोसो न दीन दयाल ना तो सर मोसो ज्ञान ना ना तो सो बिचारी मोसो ना पतत ना पावन तो सर मोसो बिकारी ना तो सो उपकारी मेरे हैं अवगुण तू गुण सागर जात रसातल ओट आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज तुम रवो गोविंद रवण जो तुम रवो गोविंद रवण जोग तुम रवो गोविंद रवण जोग तुम रवो गोविंद रवण जोग
ਜਪ ਪੁੰਨੀਆਂ ਸਗਲ ਚ ਜਪ ਪੁੰਨੀਆਂ
ਰਵਣ ਜੋਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮਕਾ ਨਾਨਕ ਮੰਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹਿ ਹੋ ਰਿਆ ਮਹਾ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਈਏ ਸੁਹਾਈ ਵੰਡ ਪਰਮੋਲਿਆ ਅੰਬੜ ਪਾਲ ਸੱਚੀ ਉਪਜੈ ਲਤਿ ਸਭ ਸ਼ਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨ ਤਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨ ਤਾਈ। ਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ। ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੇ ਪਾਈਏ ਇਹ ਰੁਤ ਸੁਹਾਈ। ਵਣ ਤਿੰਤਰ ਭਵਨ ਮੋਲਿਆ ਮਨ ਫਲ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖੀ ਉਪਜੈ ਲਤੀ ਸ਼ਬ ਸ਼ਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਾਈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਮੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਪੰਜਵਤੀ ਮਾਮਲੀ ਕਰ ਸਟਕੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਫੜੋ। ਲੋਕ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨ ਮਨ ਲੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਧਿਆਇਦਾ ਫਿਰ ਪਾਇ ਨਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋ। ਪੰਜਵਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਜ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਖੜੋਆ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨ ਮਨ ਰੋਆ। ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ। ਹਾਂ ਪਰੀ ਦੁਖ ਸਾਰਮਾ ਹਰ ਦੁਆਰ ਮੁਕੀਮਤੇ। ਤਾਰ ਬੂਏ ਯਾਰ ਮਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ। ਆਪਰੀ ਦੁਖ ਸਾਰਨਾ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ। ਯਕ ਤਾਰ ਬੂਏ ਯਾਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ। मान में आरीन ताबे गम जाए में गाने मान में आरीन ताबे
गम जय में गान्यो यक निगाही जा जाए बस भगत दरकार यक निगाही जा जाए बस दरकार दीन दुनिया गर्क मंदे दीन दुनिया गर्क मंद आंपरी रुख सार मां हर दो आलम कीमत यकतार मुए यार दीन दुनिया गर्क मंदे दीन दुनिया गर्क मंदे गाहे जाहे गाहे कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहे गाहे कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारत बुते ओ यार हाय मुख्तलिफ दारत बुते यार दीन दुनिया गर्क मंदे दीन दुनिया गर्क मंदे आंपरी रुख सार मां हर दो आलम कीमते यकतार मुए यार दीन दुनिया गर्क मंदे दीन दुनिया गर्क मंदे दहेज कस कदर नाले ऊब जुज आशिक न दान दहेज कस कीमते याकूत दानत चश्मे गोहर बार दानद चश्मे गोहर बार दीन दुनिया गर्क मंदे दीन दुनिया गर्क मंदे आंपरी रुख सार मां हर दो आलम कीमत यकतार मुए यार दीन दुनिया गर्क मंदे दीन दुनिया गर्क मंदे हर नफ्स गोया बिया नरक समख मूरियो हर नफ्स गोया बिया नरक समख मूरियो वादा हाई शौक में नौशद तिने होशियार मां
आलम कीमते अवतार मुए यार दीन दुनिया दर कमन दीन दुनिया दर कमंदे आखरी दुख सारना हर दो आलम कीमते अवतार मुए यार दीन दुनिया दर कमन दीन दुनिया दर कमंदे दीन दुनिया दर कमंदे। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना 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 प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना मोहन लाल ना मोहन लाल ना मोहन लाल ना मोहन लाल ना। जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है संत लाग मने शाद दुबदा की कुरिया संत लाग मने शाद दुबदा की कुरिया मोहन लाल ना मोहन लाल ना मोहन लाल ना
हर गुण करिया अनेक कुठरिया पिन 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 करिया अनेक कुठरिया पिन 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 करिया मोहन लाल ना मोहन लाल ना मोहन लाल ना मोहन लाल ना प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना प्रीत प्रीत गुरिया प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना 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 विच मन कोट वरिया निज मंदर पिया विच मन कोट वरिया निज मंदर पिया कहाँ आनंद करिया नेह मरिया ने जरिया कहाँ आनंद करिया नेह मरिया ने जरिया मोहन लाल ना मोहन लाल ना मोहन लाल ना मोहन लाल ना प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना 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 कीर्तन जुरिया बोबिद फिरिया पर को हिरिया कीर्तन जुरिया बोबिद फिरिया पर को हिरिया विखना क्रिया अब साधु संग परिया हर द्वार खरिया दर्शन करिया हर द्वार खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बोर ना फिरिया
प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज खालसा परमात्मा की मौज प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज खालसा काल पुरख की फौज प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज खालसा काल पुरख की फौज प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज परमात्मा की मौज प्रगटियो खालसा 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 परमात्मा की मौज जप लग खालसा रहे नियारा तब लगते दियों में सारा जब लग खालसा
परमात्मा की मौज प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज प्रगटे जब लग खालसा रहे न्यारा तब लगते जदियों में सारा जागत जो तुझ पे निस्बा सुना एक बिना मन ने कुनया ने पूरन प्रेम प्रतीत सुजै व्रत को रमणी मट पूल न माने तीर्थ दान दया तप संयम एक बिना है एक पुशान पूरन जोत जगह घट में तब खालस ताही न खालस जाने जब यही कह विपरन की रीत में ना करो इनकी परतीत इनकी परतीत प्रगटे ओ खालसा परमात्मा की मौज 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 प्रगटे ओ खालसा परमात्मा की
ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਵਾਹ। ਨਾ ਮੇਲਾ ਨਾ ਤੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨਾ ਕਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ। ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਪ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਸੁਨੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ। ਤੈ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ, ਅਗੰਮ ਸਾਹਿਬੋ ਦੁਸਲ ਮਿਲਣਾ ਸਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਨਾਵੇ ਸਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ। ਕਹਿਨ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇਪਕ ਸੁਹਾਵੇ। ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰ ਲਵਨ ਲਾਭ। ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਨਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਨਾਵੇ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਾਰ ਸੇਵਿਆ। ਅੰਤ ਲਈ ਜੀ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੂੰ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖ ਰਹਾ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਾ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਸਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲ ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਸੰਤਾਂ। ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਬਾਗਣ ਹਾਰ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਕਰੀ ਸੋ ਕਹੀਐ। ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਚਿਤਕ ਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਾਵਨ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਵੀਰ ਪੁਰਾਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਰਖੀ ਸਰ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਨ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੁ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰਖ ਤੇਰੇ ਧਾਰ ਸਈ ਤੁਧਨੁ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ। ਰਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਧਨੁ ਗਾ
जानी मैं चित न आवन। नानक क्या विचार सोई सोई सदा सच। साहिब साचा साची नाई है पी होसी जय न जासी। रचना जिन रचाई रंगी रंगी पांच कर कर जिनसी। माया जिन उपाय कर कर देखे कीता अपना। जो तिस दी वड्याई जो तिस पावे सोई करसी। हुक्म न करना जाय सो पाशां पद साहिब। नानक रहण रजाई रजाई रजाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। आसा महला पहला। ਸੁੜ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਵਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਵਾਰਣ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲਿਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਹੁਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਾਸਮ ਬਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਵਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤ ਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ।
हर जन के बड़ भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृपता सह मिल संगत गुण परगास जेना हर 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 रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए तृग जीवे तृग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाए तेन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा हर हर जियो परया सैड़ पत्र मह जानत उपाय ताका रिज़क आगे कर धरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सूतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहा जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की धरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मान भौ करया ऊडे ऊडे आवै सै कुसा तिस पाछै बचरे शरिया तिन कवण खलावै कवण चुगावै मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइय तेरा अंत न परवरिया सावन दान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइय तेरा अंत न परवरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद स्वपुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर अगम अगम अपारा सब ते आवै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवो संतो जी सब दुख विसारण हारा हारे आपे ठाकुर हारे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घाट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चूज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हार ते आवे तुद जी से जन जुग मह सुख वासी से मुक्त पाए जिन हर ते आया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निर्भौ जिन हर निर्भौ ते आया जी
ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਕਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਿਆ ਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨੀਤ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧੇ ਆਪ ਵਿਛੂੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝੇ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਜੀ ਜਾਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲਾ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਿਕਾੜ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੈ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬਿਆਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਹੁ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਿਰਕਤਾ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ।
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸਿਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਚਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸਿਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੂ ਸ਼ਰਮਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੂ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ ਹਮਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੂਰ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਕਰਿਐ ਜ਼ਵਰਨ ਗੁਆ ਸੰਗਰੀਐ ਪੂਰਨ ਹੁਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੂਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝ ਉਵਰਿਐ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨ ਵਰਿਐ ਹੋ ਜੂ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪਛਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੀ ਹੰਤਾ ਤੁਮਹੁ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਈ ਸਿਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੁਗੀ ਸਭ ਕੀਆ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂਤਿਯ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ ਦੇਵਾ ਦੈਤ ਜਚਨ ਉਪਜਾਇਓ ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਸੇਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਆ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋਵਦ ਕੀਓ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਚੇਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰਿ ਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਭੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧੁਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨ ਘਾਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨ ਜਾਬੇ ਉਦ ਕਰਕ ਕਰਾਂ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਾਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰ ਜਾਬੇ ਆ ਕਰਕ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹੀ ਤਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੀਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰੇਟ ਸਭ ਧਾਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੀ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ
ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾਕੂ ਭੀਵ ਨ ਪਾਪਤ ਬੀਦਾ ਤਾਕੂ ਕਰਪਾਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पिव आप अपनी बुध है जीती वर्णता पिन पिन तोय देती तुमरा लका न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूपानूप स्वरूपा रंग पयो राव कई भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी ओत भुज कान बहोर रज दीनी कहूँ फूल राजा हो बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रचा मेरी तुम करो सिख वार असिख संगर दुष्ट जिते उठवाति उत्पाता सकल मलेश करूरण गाता जे आस तुझ तव शरणी पारे तिनके दुष्टा दुगता मरे पुरख जवन पग परी तिहारी तिनकी तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार दया है ताकि काल निकट न रक्षा हुई ताही सब काला दुष्टा रिष्ट टरे तत काला कृपा दृष्ट तन जाए न हरहु ताकि ताप तनक मोहर हो रेद सिद्ध कर्म सब होए दुष्ट शाश्व सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल वासुति ताहे उबारा जिन नर नाम त्यारू कहा दारद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग कीत मैं चरण त्यारे आप हाथ दे हो उबारे सारव ठौर महो सहाय दुष्ट दुखत लेहो बचाए खड़ग कीत मैं चरण त्यारे आप हाथ दे हो उबारे सारव ठौर महो सहाय दुष्ट दुखत लियो बचाए सवैया पाए गहे जावते तुमरे तब ते को आग तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब वो भेद कह हम एक न जाने श्री असपान कृपा तुम्हारी कार मैं न कहो सब तुहे बखाने दोहरा सगल द्वार को जाड का गयो तुहारू द्वार बाहि गए की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को जाड का गयो तुहारू द्वार बाहि गए की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੀਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੂ ਤਾਂ ਗਾਵੂ ਹਰੀ ਕੀਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਓ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਿਆਰੂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੀ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੀ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤਾ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੁਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣਾ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਾਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਾਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਆਧਾਰ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖਿਓ ਰਤਾਰ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰਿਆ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੂ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੂ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗਾ ਕਿਤੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ
ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਏ ਤਾਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਾਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾ।